Selam aleyküm. Merhabanız, saygılı ATR telekanalının teleseyircileri, saygılı semetdeşlerimiz. ATR telekanalının yayınında bugün sizler için 18 Mayıs Kırım Tatar halkının soykırımı ve sürgünlük gününe bağışlangan tedbirlerini yayınlayacakmız. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam ve növbеттeki birkaç saat devamında sizlerle beraberlikte bu studiyada bulunacağım ve sonradan Kiev'de o'tkirilgan tedbirlerge böyle bir estafeta beremege planlaştıramız. Çünkü malum olgаны üzere bugün 18 Mayıs günü hem Kiev'de hem de dünyanın farklı köşelerinde Hususan Kırım Tatar diasporalarımızdan bulunganı ülkelerde farklı tedbirler o'tkirildi ve ekseriyetinden bu tedbirler daha çok miting ya da böyle bir aksiyalar şeklinde o'tkirildi. Aynı zamanda farklı yerlerde Haytarma filminin gösterivleri de o'tkirildi ve bugün Kiev'de Tunev'inde bu kunge bağışlangan çok tedbirler o'tkirildi. Hem Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliginde hem çeşit türlü demek kitaphanelerde, farklı üniversitelerde ve bugün de bu hatıra tedbirleri o'tkirilmege devam ete. Hususan şimdi Kırım evi böyle bir online miting teşkil etti. Anda farklı spikerler bulunup bu gün elek olgan halkımızın hatırasını anmağa tırışacaklar ve o'zining bunun ile alakalı fikirlerini, gayelerini, o'zining izahatlarını seslendirecekler. Ondan sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin iştirakı ile bir memorial açılması planlaştırıla. Onda da bizim jurnalistlerimiz olacak ve umut etemiz ki çekimlerini biz zaman informasyon programmalarında sizlerge yayınlamağa tırışacakmız. Bilesiz, men hangi bir dertke yanayım bilmeyeyim. Çünkü benim için hususan 18 Mayıs sürgünlük gününü oturup Kiev studiyasında sizlerge anlatmak aynı zamanda da çok zor. Çünkü men ATR telekanalında da 2013 senesi kelgen edim ve ATR telekanalı çerçevesinde 18 Mayıs tedbirlerinin nasıl şekilde o'tkirilganini ve halkımızın bu gününü nasıl şekilde o'tkirgeni men Kırım'dan, balalıktan ve hususan ATR telekanalı çalışkanında bilem. Ama bugün ne yazık ki öyle bir dertke tuştuk ki 80 yıl evvelsi o'tkirilgan bu dehşetli facia bugün de aslında devam ete ve bizlerini kene boldu. Kene men Kiev'dem, kene de Kırım Tatar halkının liderliginin bir kısmı Kiev'de, kene de halkımızın binlerce semetdeşleri ve evlatları Ukrayna'da buluna, diğerleri İrlandiya'da, birisi Avrupa Birliği'nde, birisi Türkiye'de ve bütün dünyaya bölüngen halkımız şimdi bugün ekranlar başında ya da tedbirler çerçevesinde o'zining halkının sürgünlüğünün hatırasını anılır. Ve ne yazık ki bugün işgalciler ana vatanımız Kırım'da bizge bu günü anmağa ve mitingler o'tkirip hatta ağlamağa bile izin vermeyler. Ve o sebepten bu devam etken facialı vaziyet bugün gibrit şekilde olsa da de facto bizim vatanımızda Kırım'da devam ete. Çünkü işgalciler farklı metodlarını kullanıp farklı aletlerini kullanıp bugün bizlerini kene vatanımızını terk etmek mecburiyetinde kalalar. Eğer ki bu gibrit bir sürgünlük olmasa nedir o zaman? Hakikaten bugün biz bunu kene göremiz. Ama 80 yıl evvelsi o'tkirilgan bu hatıralar, bu hadiseler hakikaten bizim daima hatırımızda kalacak ve biz unutmadık. Unutmayacakmız ve unutturmayacakmız deb daima aytamız. Aynı zamanda saygılı dostlar, men bu günlerde bilesizler daim şunu düşünem ki bu sürgünlük bizge şunu gösteriyor. Kırım Tatarlar olmasa Kırım değildir. Kırım bu Kırım Tatarlardır. Kırım ve vatan anda onun asıl ve tamır halkının mevcudiyeti ile böyle bir özel, böyle bir emniyetini taşıyor. Meşhur şairimiz Seytumir Emin bir şiir yazgan edi. O şiirin adı Sen olmasan.
Оны АТР телеканалының yayınlarında bizim jurnalistlerimiz, bizim alıp barıcılarımız da 2013-14 seneleri bile seslendirgen ediler ve biz o vakitlardan beri asılda sürgünlükten beri şunu çok yakşı anladık ve belledik. Kırım Tatarlar olmasa Kırım'nın manası da yoktur. Seytumir min yaza ki sen olmasan aziz halkım kim horçalar şavle saçar yoluma. Sen olmasan kalem tutmaz şu kolum dep yaza. Sen olmasan aziz halkım ne tan atar ne ay doğar dünyada. Sen olmasan ne vatan var, ne ana var, ne baba. Ve hakikaten bu böyle. 1944 senesi Kırım Tatar halkını hiçbir suçu olmagan kartlarını, kadınlarını, bağlarını birkaç gün içerisinde kabul edilgen kararnen Stalin rejimi öz vatanından, öz toprağından, öz yurtundan, evinden, ocağından kopardı ve hayvan vagonlarına doldurup Orta Asya'ga ve Uralga dehşetli bir şaraitlerde sürgün etti. Şimdi tarihçilerimizin bildirgenine göre bu sürgünlük çerçevesinde halkımızın %42% yollarda ve sonra sürgünlük yerlerinde elak oldular. Yani halkının aman yarısı o vakitlerin halk sayısına ve rakamlarına bakılacak olsak tahminen 200 binden fazla kişini işgalciler Stalin rejimi o vakit işgal etken edi ve aman yarısı yollarda açlık ve sürgünlük sebebinden elak oldular. Ama halkımızın asıl da en büyük emniyeti şudur ki bu yapılgan bütün represiyalarga, bütün bu dehşetli facialarga bakmadan kenegde ayakta kalıp oldu. Ve bunu biz bizim kartana kart babalarımızga, ana babalarımızga mecburmuz. Bunun olarga hakikaten onların bizge bergen ve bizge aşılagan bu vatan sevgisi, vatan duygusu, bu vatanın ne yerde olganını anlatma istikrarı bizlerini vatanga getirdi ve çok şükürler olsun men Kırım'da doğdum. Artık Ukrayna serbest olganı vakit, müstakil bir devlet olganı vakit men ana vatanım Kırım'da doğan edim ve sürgünlük yerlerinde doğmanın ne demek olganını men bilmeyim. Ama sürgün etilmek ve vatanından ayrı olmak ne demek olganını men çok yaxşı bilem. Ve sadece men değil. 2014 senesinden beri Kırım'ı terk etmek mecburiyetinde kalgan jurnalistler, meclis azalarımız, faaller, aktivistler, sabık siyasi mabuslar ve adi vatandaşlar sadece Rusların baskısı altında kalgan ya da seferberlik çerçevesinde vatanını terk etmek mecburiyetinde kalganlar bugün ne yazık ki sürgünlük şaraitleri ne demek olganını elbette 44 senesi olganı gibi olmasa da kenede his eteler ve bunu biz yaxşı bilemiz. Kırım Tatar tili muhitinin olmaması, mında bazı elbette ki bir devlet içerisinde bulunsak da kenede etrafta yabancılarının olması, senin mentaliteni çok yaxşı anlamaması, bunlar hakikaten de barlar. Ama şüphesiz ki 1944 senesi yüz bergen bu hadiseler bugünkü şaraitlerle kıyaslanmaz ama men şunu belledim, şunu anladım ki her bir Kırım Tatar halkının nesline bir imtihan tuşu. Ve biz Allah'a çok şükürler olsun bu imtihanlardan gayet sınavı geçip bu imtihanlarını geçtik dep aytmaga mümkün. Çünkü Kırım Tatar halkının bugün yaşagan bütün dehşetli facialarına, bütün dehşetli günlerine bakacak olsak, bugün de bile saklanıp kalmamız, bu şartlarda bile saklanıp kalmamız bu hakikaten de büyük bir mucize. Çünkü bizge yapılgan bu represiyalar, bizge yapılgan bu yok etme, asimilyasiya, demografik yapını değiştirme politikası yüzyıllardan beri devam ediyor. Aslında Kırım Hanlığı'nın dağılganından beri devam ete. 1783 senesi ilk kere Rusya İmparatorluğu o vakitleri Kırım toprağımızını bizim
ана yurtımızны işgal etken edi. Ve sonradan bizlerge binayen nevbetteki 100 yıl devamında çok ciddi, çok şiddetli böyle represiyalar yapılgan edi. O müddet devamında birçok Kırım Tatar halkı Kırım'ı terk etmek mecburiyetinde kaldı. Türkiye'de yerleştiler, Romanya'da yerleştiler, Balkan adasında yerleştiler birçok ülkelerde ve ekseriyetle bugün eğer ki diasporalarımızga bakacak olsak, onlar da o dönem Kırım'ı terk etmek mecburiyetinde kalgan Kırım Tatarlardan teşkil etili. Ondan sonra bir müddet Kırım Tatar medeniyetinin, Kırım Tatar tilinin, Kırım Tatar matbuatlarının böyle bir parıldaması olgan edi. Hususan İsmail Bey Gasprinski'nin işlep çıkargan Tercüman gazetası ve da birçok diğer ondan sonra ve ondan hatta tahsil algan gençlerimiz Kırım Halk Cumhuriyeti'ni kurup oldular öz vaxtında 1917 seneleri. Ama Kennedy o vaxtlara Bolşevikler bizim liderlerimizni, milli liderlerimizni katletti, öldürdü. Ondan sonra sanki dersin bizge böyle bir Sovyetler Birliği içerisinde bir muhtariyet bergeni gibi yaptılar ve hakikaten de mında doğrusunu aytacak olsak bir müddet hem tilinin inkişafı, hem Kırım Tatarlaştırılma meselesi, hem de Kırım boyunca medeni sanat ekspeditsiyalarının ötkerilmesi, yani bir müddet bu olup geçken edi ve biz bunu görgen edik. Hem filmler çekilgen edi çok şükür, ama bu da çok devam etmedi. Bu Rus İmparatorluğu'nun felsefesinde Kırım daim Kırım Tatarlarsız degen siyasetle hareket ettiler ve Kırım'ı daim Kırım Tatarlardan boşatmak, Kırım Tatarlardan marum bırakmak ve Kırım'ı sadece böyle bir harbi nokta olarak kullanmak niyetleri ya da özünün stratejik niyetleri için kullanmak fikri var idi. Hem Rus İmparatorluğu'nun beyninde, hem Sovyetlerinin beyninde, hem de bugünkü Rusya'nın beyninde. 1937-38 senesi Kırım Tatar aydınlarına, parlak kişilerine, Kırım Tatar halkının en meşhur insanlarına binaen ciddi represiyalar ötkerilip, April 17'de hepsini kurşuna tizip katlettiler. Bu insanların hepsi şiirler yazgan, metinler yazgan, bu insanların hepsi birkaç dil bilgen, hatta Bekir Çobanzade gibi kişiler 8 dil bilgen insanlarını NKVD katletti. Neticede 1944 senesi hepsini, bütün halkını esassız bir kabatlavlarla vatanından sürgün ettiler. Men misal olarak dedelerimnin aytkanlarını hatırlayayım. Benim baba tarafından dedem Kızıl Ordu saflarında cenkleşken ve hatta artillerist olgan edi. Almanlarga esir tuşup kaçkan edi ve Kızıl Ordu'da hakikaten de hizmet verdi, ama vatanına kayıtkanı vakit hiç kimseni, ne korantasını, ne anasını, ne kardeşlerini tapıp olamadı. Ve bu hakikaten de sadece benim dedemin hikayesi değil. Her bir Kırım Tatarının korantasına, meni dinlegen şimdi her bir Kırım Tatarının korantasına bu gibi hikaye vardır. Çünkü bu bir hakikat. Ama Sovyetler için bir sebep, bir manaçık gerek edi ve onlar bunu kullanıp bizlerini tamamen sürgün ettiler. Ama bunda mühim olan şey şu: bunların hepsine bakmadan biz yine de ayaktamız. Bizni hiç kimse yok edip olamadı. İsteseler bile. Bizni yok etmege istegenler artık çoktan yok oldu, ketdi. Ama biz barmız ve bar olmağa devam edecekmiz. Ve bugün bile işgal etilgen Kırım'da bizlerge yapılgan represiyalarını bütün dünya görüyor. Kırım Tatarlar boysunmaylar, narazılıklarını gösteriyorlar ve ayakta turalar. Mında bulungan Kırım Tatarlar elinden kelgence Kırım'ın işgalden kurtarılması için faaliyetler alıp bara. Mında çok da aynı zamanda faaliyetler alıp barıla ve özne Kırım Tatar degen kim bu konu benim fikrimce bu şekilde hatırlamalı. Sadece facia geçirdik değil de biz facia geçirdik, ama biz ayaktamız ve biz bir gün mutlaka bu parlak geleceğini Kırım'da beraber yaşatacağımız. Beraber Kırım Tatar bayraklarını özgür, serbest ana vatanımızda, özümüzün Kırım Tatar muhtariyetimizde kötürecekmiz inşallah. Ah Mecit'te, Simferopol'de değil, Ahyar'da, Sevastopol'de değil, Karasuv Bazar'da, Belogorsk'ta değil. O sebepten saygılı arkadaşlar, bizim bugün bu günlerini hatırlaganımız vakit erdaim anlamamız gerek ki ne olsa olsun biz ayaktamız
бияқта olacağımız. Men ise şimdi uzun böyle bir monolog için herkesten afut dileyim ama şimdi böyle bir mitingge geçmege isteyim. Kırım evi 18 Mayıs Kırım Tatar halkının sürgün yıllığına bağışlangan bir tedbir hazırlagan canlı yayın. Buyurunuz. Сайғылы мұсафірлер, сізлерні бүгін сүргінлікнің 80-ші жылығына бағышланған тедбірінде, Қырым евінде селамлаймыз. Вітаємо гостей нашого заходу, які присутні сьогодні в Кримському домі, та всіх тих, хто дивиться у нас онлайн. Наш сьогоднішній захід присвячений Дню геноциду жертв депортації кримсько-татарського народу, 80-м роковинам депортації Сюргюн. Сайғылы достар, мұйым илян, телюке сигналы олырса, бізлер хав севесіне бақып сізлерге хабер етежекміз. Ләкин егер сізлер сығынаққа кетмеге істесеңіз, бізлер урметілі бұна бақамыз ве сізлерні онлайн шеклінде бізлернен бұлынмаға теклиф етеміз. Бүгінгі тедбір әм митинг, әмді дискуссия шеклінде кечежектір. Бұл тедбірімізні Украина ве Қырым татар милли маршларынан башлайжақмыз. Шановні присутні, маємо вас попередити, що у разі повітряної тривоги ми дивитимемося на ступінь загрози. Проте, якщо ви захочете все ж таки піти в укриття, ви можете бути з нами онлайн, бо ми поважаємо ваше ставлення до повітряних тривог. А зараз ми розпочнемо наш захід з гімнів України та кримсько-татарського народу. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, браття козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького
Çok sağ olunuz dostlar. Bugün Ukraynada ve bütün dünyada Kırım Tatar halkı sürgünlüğünün kurbanlarını anma günü. 80 yıl evvelsi bütün Kırım Tatar halkı öz tuğan toprağından çıkarıldı. Sürgünlüknün birinci yıllarında halkının 46 faizi helak oldu. Onların çoğusu ise kartlar, kadınlar ve balalar idi. Halkımızны öz tamırlarını unutturup, tuğan toprağının bağını koparmağa tırıştılar. 50 yıl devamında Kırım Tatar ifadesi ilmi ve hukuk kullanıştan çıkarıldı. Tünevinki tintüv, jurnalist ve meclis azalarının bağlı bu vakıyalar gösterirler ki bizlerge karşı olan baskılar devam etmekte. Сьогодні в Україні та у всьому світі згадують жертв депортації кримсько-татарського народу, який стався 80 років тому. Тоді, у 1944 році, весь кримсько-татарський народ був вигнаний зі своєї рідної землі. В дорозі і в перші роки заслання від голоду та хвороб загинуло до 46% всіх кримських татар, основну частину яких складали люди похилого віку, діти та жінки. Намагаючись приховати свої злочини, радянська влада уникала оприлюднення інформації про демографічні втрати кримських татар. Ми й досі не можемо охопити всі масштаби трагедії, що тоді сталося. Бо окрім людських жертв, були знищені кримськотатарські школи, бібліотеки, спалені всі книги. Напередодні депортації була розстріляна вся кримськотатарська інтелігенція. Народ хотіли позбавити знань про себе та знищити його зв'язок з рідною землею. Понад 50 років етнонім «кримські татари» було вилучено з наукового та правового використання. Радянська влада перейменувала всі топоніми кримсько-татарського походження. Було знесено майже всі мусульманські цвинтарі і був заборонений розвиток культурних та національних традицій. Напередодні 18 травня всім активістам, які нині живуть на півострові, принесли попередження щодо заходів про сьогоднішній день вшанування жертв депортації. Вчора також було повідомлено, що обшуки пройшли в домі члена Меджлісу та головного редактора Бекіра Мамута та редактора газети «Кырым» Сейрана Ибрагимова. Це означає, що репресії щодо нашого народу продовжуються. Sayın dostlar, keliniz Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin mufti Ayder Rustamov'un video müracaatını beraber seyredeyik. Пропонуємо вам послухати відеозвернення муфтія головного управління мусульман Криму Айдербие Рустамова. Allah'ım senden korkmağa, takva sahibi bizge öyle nasip bağışla ki, bu korku senin sözünden çıkmağa mania olsun. Günahlardan uzaklaştırsın ya Rabbi. Sana itaat etmege öyle nasip bağışla ki ya Rabbi. Bizni vade etken cennetlerine kadar ırıştır. Kat'i iman sahibi olmağa nasip eyle ki ya Rabbim. O imanla bizge bu dünyanın belalarını kolaylaştır. Bu dünyada son nefesimizge kadar kulak, göz ve küçümüzden faydalanmağa öyle nasip bağışla ki ya Rabbim. Son nefesimizge kadar ak için mücadelemizge devam edelim. Ve onlar bizden sonra miras kalsın ya Rabbim. Bizim intikamımızı zulüm etken insanların boylarına avdar ya Rabbim. Bizge düşmanlarımızı yenmegi, galebe kazanmağa nasip eyle ya Rabbim. Galebe sahibi tek sensin ya Rabbim. Sensin ya Rabbim. Öyle olsun ki ya Rabbim belamız dinimizde olmasın. Ve aynen ya Rabbim bu dünya en büyük kasavetimiz olmasın. Ve aynen şu dünya bilgimizin sınırı olmasın ya Rabbim. Bizge merhamet göstermegen insanlarına hükümdarımız yapma ya Rabbim. Vatanımızda, ana yurdumuzda Kırım toprağına sahip çıkmağa, devletimizni gayrıdan tiklemege ya Rabbim bizge nasip eyle. Allah'ım bizim şehitlerimizni kabul et ya Rabbim. Mevtalarımızı afu et ya Rabbi. Bütün karbaba, kartana, erkek, kadın, evlatlarımızın töküngen kanları 1944 senesinde ve bu cenkte nafile olmasın ya Rabbi. Ve bu Fatiha suresinin sevabını
onların ruhlarına ırıştır ya Rabbim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sayın dostlar, şimdi ise rejissör, aktör, Kırım evinin müdürü Ахтем Ситаблаевна davet etemiz. До слова запрошується режисер, актор та директор Кримського дому Ахтем Сейтаблаєв. Селям алейкум, урметлі вітандашлар. Доброго дня, дорогі наші співвітчизники. Сьогодні ми вшануємо пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, а саме 80-річчя. 18-20 травня 1944 року відбулася депортація всього кримськотатарського народу радянською владою зі своєї батьківщини, з нашого з вами рідного Криму. Цей злочин спричинив тяжкі наслідки для нашої нації, які відчуваються і досі. Але навіть через десятиліття після таких жахливих подій ми продовжуємо боротися і жити, і працювати за збереження нашої з вами ідентичності. За те, аби залишатися тими, хто ми є, і ким мріємо бути на своїй рідній землі. Сучасна Росія успадкувала всі самі найогідніші репресивні практики колишнього Радянського Союзу. І вкотре окупувавши нашу з вами батьківщину, вдавшись до збройної агресії, розпочала повномасштабну війну проти нашої української держави. Багато кримських татар були змушені покинути наш рідний Крим, свої домівки і опинилися в різних куточках світу. Попри це, ми з вами залишаємось єдиним народом, з єдиною мрією, з єдиною ціллю зберегти себе і свою ідентичність. Це те, що нас з вами об'єднує. Наше основне ядро залишилося в Криму. Це наші з вами співвітчизники. Це наші люди. Наші співгромадяни, які впродовж 10 років вимушені жити в умовах російського режиму. Отримувати документи окупаційного зразку, облаштовувати своє буденне життя. А ще й зізнавати обмежень, репресій, арештів, залишати свою землю та свої домівки для окупантів та колонізаторів. Не бажаючи втрачати себе і свій Крим, багато наших співвітчизників, наші з вами батьки, матері, брати, сестри, залишаються в Криму. І не бажають покидати його, тому що так довго і так драматично набували можливості впродовж 50 років повернутися на свою землю. Звертаючись до наших з вами мужніх співвітчизників в окупованому Криму, я хочу сказати наступне. Є одна наріжна річ, яку не можна допустити. Це колабораціонізм, співпраця з окупантами і тими, хто знищує нас. Це важкий вибір. Ми всі розуміємо. І для нашого народу, і для будь-якого небайдужого громадянина. Але ми маємо розуміти, що представляємо та захищаємо не тільки себе, а й весь наш народ. І принципи, які ми з вами не можемо зрадити. Ми є нащадками великого народу і господарями цієї землі. І ніхто і ніколи не зможе а не відняти цю землю у нас. А не відняти наше право на це, на цю землю. Ми не маємо забувати, хто ми є, і де й ми не забуваємо. Сьогодні кожному з нас це зрозуміло. І ми все одне повернемось.
повернемось, тому що це наша мрія, наша мета, і ми зробимо все, щоб вона здійснилася. А молодому поколінню, які зараз навчаються поза межами Криму, поза межами нашої з вами української держави, я хочу дати, якщо дозволите, маленьку пораду. Неодмінно навчайтеся. Неодмінно. Добре навчайтеся. Повернутися і допомогти відбудовувати нашу з вами державу з вашими знаннями, з вашим досвідом комунікації, з вашою надзвичайною широкою географією. Встигла наша з вами батьківщина зробити для кожного з нас. Для вас. Але давайте Галиба базы техник проблемлер мейданға келді сайғылар қадашлар шымды Ақтанбей Сейтаблаевны діңлей едік. Жанлы яйында бізде сейір етеміз әлбеті ки өткерілген бұл жанлы митингні Муслимбей Умеровның да қайд еткені ұзыре. Демек бұл тедбірде анда чеші түрлі мұсафирлер шымды тешриф бұйырды. Эм Милли Межлис рейсі Мусриф Атаға Чубаровны көрдік. Қырым мұсылманлар дини идаресінің имамларына айны заманда Қырым мұсылманлары dini idaresi muftisi Айдарбей Рустемовның müracaatını dinledik ve Ахтам Сейтаблаев Kırım Tatar oyuncusu, aktör, rejissör ve Kırım evinin müdiri şimdi canlı yayında böyle bir müracaatta buluna edi ama galiba teknik problemler meydana geldi. Şimdi rejissörler bu problemini çözmeye tırışalar. Ondan sonra biz devam edecekmiz. Galiba çözdüler, buyurunuz. Bütün ziyalarımız yok edildi. Onun sanki habercisi gibiydi. Karanlık günler aslında Kırım Tatar halkının geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman karartmadı bizim. Ve biz aydınlık geleceğimize inanıyoruz. Ve Kırım Tatar halkının geleceğinin aydınlık olduğuna inanıyoruz. Neler yapılması lazım? Aslında bizim yaşadığımız, halkımızın yaşadığı tecrübeler gelecekte de ne yapacağımızı bize yolumuzu çiziyor, aydınlatıyor. Sürgünde halkımız ne yaptıysa şimdi aynı şeyi yapacağız. Sabırla direneceğiz, dik duracağız ve geleceğimiz için çalışacağız. Vatanımızı unutmadan, kültürümüzü, medeniyetimizi unutmadan, aydınlık parlak geçmişimizi unutmadan, aydınlık geleceğimizin heyecanını duyarak çalışacağız. Ve ben bu konuda hiçbir tereddüdüm yok. Kırım Tatar halkının geleceği çok aydınlık olacak. Dünyadaki ve Kırım'daki Kırım Tatarlarına mesajınız, destek mesajınız. Mesajımız bütün dünyada yaşayan halkımıza sabırlı olmaları, inançlarını kaybetmemeleri, birliklerini kaybetmemeleri ve kültürlerini muhafaza etmeleri için elinden gelen her şeyi yapmaları lazım. Dilimizi kaybetmemeliyiz, kültürümüzü kaybetmemeliyiz ve vatanımıza ve geleceğimize olan inancımızı canlı tutmalıyız. Çocuklarımıza bunu anlatmalıyız, aktarmalıyız ve vatanımızla olan bağımızı, rabıtamızı hiçbir zaman bozmamalıyız. Bizim geleceğimiz çok parlak olacak. Geleceğimiz birliğimizden geçecek ve dik duracağız. Bir Kırım Tatarı nasıl duracaksa, nasıl olması gerekiyorsa öyle olacağız ve birliğimiz geleceğimizin en büyük güvencesidir. Sayılı dostlar, şimdi sözge Meclis azası Ескендер Бариев davet edilir. До слова запрошується член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Сайгылы ватандашлар, Кырым-татар халкының достары, шановні співвітчизники, друзі, 80 yıl evvel 1944 senesi Mayıs'ın 18'inde Sovyet Birliği'nin komünistik rejimi Kırım'ın tamır halkı Kırım Tatarlarını yok etmek maksadlarının insanlığa karşı cinayet etti. Sürgünlükte onlarca yıllar siyasi, medeni, içtimai ve dil sahalarında yasaklar
ve haklarının sınırlanmaları halkımızın inkişafına düzeltilmez zararlarını getirdiler. Bu mitingni Kırım'ın tamır halkı sürgünlüğünün kurbanlarının anmak, işgal etilgen Kırım'daki vatandaşlarımızın birdenlikini göstermek, halkara topluluğunun dikkatini Kırım Tatar halkının faciasına çekmek ve işgalci devletki haklarımız uğrunda katı tarzda көрешмеге hazır olganımızı нумаїш etmek için откеремось. Шановні співвітчизники, друзі, злочин ще не має терміну давності. Депортація кримськотатарського народу, як корінного народу з його історичної батьківщини в Криму, є досі незавершеним, тривалим міжнародним злочином, який не має терміну давності. Депортували старих, жінок, дітей тоді, повторюється сьогодні. Частина кримськотатарського народу досі мешкає в Центральній Азії та на Уралі. Протидія їх повернення на історичну батьківщину послідовно здійснювалося владою СРСР у різних формах з 1994 по 1989 роки. Починаючи з березня 2014 року, така протидія здійснюється владою Росії на окупованих територіях України. Чисельними стали факти повторної депортації з початку окупації Криму, коли кримським татарам органи влади Росії забороняють в'їзд до Криму або шляхом фабрикації кримінальних справ протидії екстремізму та боротьби з тероризмом, створюють умови для їхнього виїзду з півострова для порятунку та свободи. Депортація 1944 року досі вироку немає. Юридичне визнання депортації геноцидом стане остаточним після набрання чинності відповідним рішенням компетентного суду. Україна має ратифікувати Римський статут та активізувати роботу в Міжнародному кримінальному суді, щоб уникнути безкарності за міжнародні злочини Росії проти кримських татар. Не засудили вчора, повторюється сьогодні. Закріплення правового статусу Меджлісу кримськотатарського народу урядом України є важливим кроком у подоланні наслідків геноциду кримськотатарського народу. Неможливо повністю відновити права корінного кримськотатарського народу та забезпечити сталий розвиток Криму без реалізації права на самовизначення. А його формою в унітарної української держави може бути лише національна територіальна автономія кримськотатарського народу. Перейменували тоді, намагаються сьогодні. Відновлення топонімії та всього культурного простору Криму є важливим етапом не лише для відновлення історичної справедливості в Україні, а й для деколонізації народів Росії. Наскільки успішно ми її проведемо у Криму, настільки безпечнішою для України буде Росія у майбутньому. Необхідне наукове дослідження депортації, її наслідків та на соціально-психологічний стан кримськотатарського народу, на збереження його ідентичності, культури та мови. Проводити дослідження щодо ролі національних органів самоорганізації у подоланні наслідків депортації, як на українському, так і на міжнародному рівні. Закликаємо країни-учасниці Кримської платформи визнати депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу, бо не може відбутися деокупація і реінтеграція Криму без визнання депортації геноцидом. Кримға азатлық, Крим мабислерге азатлық, слава Україні! Героям слава! Сайылдаслар, шымды есе, сізлерінен берабер келіңіз Стамбулда яшаған Қырым татарларының темсілжілері Джилал Ичтен ве Зафер Каратайның видео мурajatlarını бақайық. Зараз пропонуємо вас подивитися відеозвернення представників кримців у Стамбулі Зафера Каратая та Джилала Ичтена. 18 Mayıs 1944 sürgünü milletimizin faciasıdır. Milletimize yapılan bir soykırımdır.
18 Mayıs 1944 milletimizin Kırım'dan, ana vatanından sürülüşünün 80. yıl dönümünde bu 80 yıllık sürgün faciasını yaşayan, milletimizin bu faciayı birebir yaşayan insanların Kırım'da var olduklarını ben biliyorum. Milletimiz Kırım'ın tekrar işgalinin 10. yılında yılmadan vatanımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün Kırım Tatarlarının Kırım'da toplanması dileğiyle milletimizin, vatandaşlarımızın acısı çok büyüktür. 18 Mayıs 1944 sürgünü bir milletin yok edilmesi için yapılan bir harekettir, soykırımdır. Bütün dünya milletlerini, demokratik dünya milletlerini, Rusya Federasyonu'nu kınamaya davet ediyorum. Eğer dünya bu sürgünleri kınamadığı müddetçe Ruslar buna benzer faciaları yapmaya devam edecekler. Onun için hür dünyadan Rusya Federasyonu'nun önünün kesilmesi ve cezalandırılmasını istiyorum. ...80 sene evveli dünyanın görgeni en büyük insanlık facialarından birisi ne yazık ki bizim o güzel dülber vatanımız Kırım'da yaşandı. Buna bizim halkımız yaşangan faciası, neler yaşanganı hepimizge belli. Buna sadece ondan değil, 1783 senesinde Rusya tarafından birinci kere basılıp alınarken de olgan cenklerde, Kırım'ı basıp algandan sonra yapılgan zulümlerle köç yollarına, Kırım'dan ayrılmak mecburiyetinde kalgan, köç yollarında rahmetli olgan binlerden insan, Kırım'da çeşitli azaplarga katlangan binlerden insan, Sovyet rejimi kelgen son birçok insanlarımızı türmelerge, sürgünlükke yollagan edi ve nihayetinde 18 Mayıs 1944'te bütün halkımızı sürgün ettiler. Bütün bu kurbanlarımızın hepsine Allah'tan rahmet dileymen. Ama Kırım Tatarları bu kadar facialarga rağmen içerisinden, öz halkının içerisinden dünyaya belli kahramanlar östürdü. İsmail Gaspıralı, Numan Çelebi Cihan, Bekir Çobanzade, ilahiri. Bunu çok sayabiliriz. Buna önümüzde Mustafa Ağa, Abdülcemil Kırımoğlu, dünyaya belli insan hakları korşalavcısı. Rahmetli Cengiz Dağcı, ben Kırım'a keteyken de 2009 senesinde telefon açtım. Cengiz Ağa, Kırım'a sürgünlükünü hatırlav programmasına iştirak edeceğim. Ne aytacağım? Ne aytarsınız halkımızga dedim. O dedi ki halkımızın gerçek kahramanları 50 seneden ziyade sürgünlükte yaşap, vatanın unutmagan ve vatanga sürgünlükte doğsa da vatan sevgisinin Kırım'a çapıp gelgen insanlar bizim gerçek kahramanlarımızdır dedi. Hakikaten o sürgünlükten kaytıp gelgen, o kureş bergen, samazahvatlarda toprak astında senelerce çıdagan halkımız tam hayatga tura yatırırken de 2014 senesinde gene işgalge uğradı, gene facialı günler geldi. Buna şimdi meclis reis muavinimiz Nariman Celal'den başlayıp pek çok insanlarımız Rusya'nın çeşitli yerlerinde türmelerde yaşaylar. Biz bütün bu facialarga rağmen ayaktayız, yaşayımız, yaşayacağımız. İnşallah bütün bu facialı günler de, şimdi Kırım'da olan işgal günleri de geçecek, halkımız ayakta duracak. Kırım'da gene asırlardan beri Rusya'nın, Çarlık Rusyası'nın, Sovyet Rusyası'nın taptağanı, yok etmeye tırışkanı, milli ve dini medeniyetimizni gayrıdan tikleyecekmiz. Buna hiç şüphe yok. Şimdi ise sözge
Кырым-татар саясатчысы ve державный оператор тылу мөәссисәсенең юлбашчысы Арсен Жумадилов Давид Теле. До слова запрошується генеральний директор Державного оператора тилу та кримсько-татарський політик Арсен Жумадилов. Assalamu alaikum, saygılı vatandaşlar, saygılı Milli Meclis reisi. Sürgünlük. Bazıları demleri eşittim diller geçmişte kalsın. Artık onu çok laf etmeyik, bir tedavi koruyik de arta kalsın diye aytalar. Bence yanlıştır. Büyük bir hatadır. Ne için? Çünkü her bir kırmızıları için sürgünlük bu pek güçlü bir hatırlatuf. Neni o bizge hatırlata? Bari de o zamanlar ne vakit Kırım bizimki edi. Bari de o zamanlar ne vakit hepsimiz Kırım'da gerçekten de rahat edik. Güzel bir yaşayış süreydik. Bari de o zamanlar ne vakit biz gerçekten de güçlüydik. Son ise bizge karşı büyük bir adaletsizlik işletildi ve onun neticelerini doğurtmaganca biz rahat olmamız. Şahsi benim için de sizge öyle bir şey paylaşayım. Sürgünlük hakkında hatıralar ömrüm boyunca görüşmek için güç bergen bir şeydir, bir çeşmedir. Şimdi bugün için bir iki ayetayım. Bugün yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Tek Allah bilir. Ortalıkta sakinlik, stabilnost degen bir şey yok ve biz bugün ne yapayıq dep birbirimizni sorayımız. Bazı fikirlerini paylaşayım. Birinciden, menimcesine birbirimizge sarılayıq, birbirimizge yardım eteyik. Bizden gayrı bu dünyada bular özümüzünkiler degen başka bir halk, millet yok. Birbirimizge sıcak bakayıq, birbirimizni seviyik, katnaşayıq, bayramlarda bayramlaşayıq, kara kunları birbirimizin yanında olayıq. Ana tilimizde mülkün olğan kadar güzel ana tilimizde laf eteyik. Ve ikinciden umut kesmeyik. Biz çökmedik, biz barmız, kiçikne bir halk da değilmiz, biz bayağı barmız. İşanam ki birligimizni saklasak, yarın bir gün şarayetler mutlaq değişecek, kısmet olsa ve biz o günge hazır olayıq. O günge Kırımga bir daha sahip çıkmağa hazır olayıq, kısmet olsa. Çok sağ olunuz. Amerika Qoşma Ştatlarında da bizim semiddeşlerimiz yaşay ve onlarını anda temsil etken Ayla Bakalı'nın video müracaatını dinlemeye teklif edeceğimiz. Айла Бакали, що проживає у Сполучених Штатах Америки та представляє там кримських татар, надіслала нам відеозвернення. Пропонуємо його подивитись. Today we remember May 18, 1944, the en masse deportation of Crimean Tatars, a testament that years of generational exile away from our homeland did not deter us from forgetting who we are as a people, nor did we forget our indigenous homeland. The memory of Crimea was always seated beside us at the breakfast and dinner table. The moment that Ukraine freed itself from the yokes of Soviet Russia, we began our return. It seems for Russia that precedence is irrelevant with the actions taken of today. First initial annexation was by Imperial Russia in 1782. It tried and lost. Russia tried again during the Crimean War and lost. Then Soviet Russia tried something new. It wanted Crimea
without its indigenous Crimean Tatars, Karaims, and Krymchaks. He viewed Crimea as terra nullius, empty lands to reproduce the pleasures of imperialism. He too lost. We can regain Crimea again only with Ukraine. We will continue to return because we are who we are and we have a need to be. Sağ olsun Ayla Hanım. Şimdi ise Umma Ukraina musulmanlarının dini idaresinin muftisi Murat Сулейманов sözге davet edilen. До слова запрошується муфтій Духовного управління мусульман України Умма Мурат Сулейманов. Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı ve hürmetli cemaat. Депортація 1944 року – найжахливіша трагедія в історії кримських татар, внаслідок якої ми як нація ледь не зникли. Під час депортації загинуло десятків тисяч людей. Але під загрозою опинилася наша ідентичність, втрачалася мова, культура та віра. Але незважаючи на жах депортації, страх, смерть, перші, що брали з собою наші дідусі та бабусі, це були Корани. І це символ віри. Як ми знаємо, тиран, він може забрати все – дім, батьківщину, але ніхто ніколи не зможе забрати віру та любов до батьківщини. Тому наші бабусі та дідусі, вони зверталися до Всевишнього про захист та справедливість. І ми знаємо, що Всевишній він відповів на цю мольбу. Ми повернулися до Криму, ми відроджували нашу культуру, ми будували мечеті, виховували дітей, але ми знаємо, зараз в нас є нові випробування. І ми знаємо, що Всевишній він також відповість на наше дуа, на нашу молитву. Ми обов'язково повернемося до Криму та відновимо наше життя в рідному Криму. Аллахумма амін. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Şimdi ise sözge Kırım batalyonunun komandanı İsa Akayev'ni davet etmege isteyimiz. До слова запрошується командир батальйону Крим Іса Акаєв. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Meni sevgili vatandaşlarım. Bizim hürmetli arkadaşlarım. Хочу принести свои извинения. Хочу сказать на русском языке, мне так больше легче коммуницировать, к сожалению. Поэтому сегодня у нас тяжелый день. Вчера было мероприятие, на котором мы присутствовали. Мы прошли там по музею и посмотрели на некоторые инсталляции, которые очень сильно нам напомнили о том страшном дне 1944 года. Многие из нас знают это от своих близких, от бабушек, дедушек, от отцов, матерей, кто пережил это. Многие из тех, кто пережил это, не смогли вернуться в Крым. К сожалению, их могилы находятся в 1000 километрах от родного дома. Я это все говорю для того, чтобы напомнить моим дорогим братьям и сестрам. Мы, народ, в прошлом были великими воинами. Мы внуки великих воинов. Я очень прошу
И обращаюсь к вам всем. Вспомните, кто вы. Аллах Субхану ва Тааля первый раз за многие годы дал нам возможность взять в руки оружие и доказать всем еще раз, кто мы есть, чьи мы потомки. Дай Аллах, чтобы мы все вместе вернулись домой и отпраздновали нашу победу. Я очень прошу вас, дорогие мои братья, воспользуйтесь этой возможностью. Не знаю, будет ли когда-нибудь еще такая возможность или нет, но сегодня мы можем вернуться домой, как наши славные предки, с оружием в руках, с гордо поднятой головой, как победители. Давайте ею воспользуемся и все вместе вернемся и унизим и уничтожим этого врага, который уже не 100 лет пытается уничтожить наш народ, нашу историю, нашу культуру, нашу религию и вообще память о нас. Мы все это знаем, мы все это видели, все с этим сталкивались. Еще раз прошу вас, потомки великих воинов, возьмите в руки оружие и докажите всем, кто мы. Да поможет нам Аллах в нашем деле. Дякую. Саға шымды есе сөзге Украина институты мудернын муавины Алим Алиев сөзге дәвет етілі. До слова запрошуємо заступника генерального директора Українського інституту Аліма Алієва. Салам алейкум, сайгылы ветандашлар. Доброго дня, дорогі співвітчизники. Депортація кримськотатарського народу 80 років – це не лише наша велика травма і геноцид, це ще раз нагадування про те, що непокаране зло стає ще більшим злом. І тимчасова окупація Криму, очевидно, про це говорить. Я сьогодні хочу звернутись до вас, до нас всіх, і нагадати кримсько-татарське прекрасне слово «дестек» – підтримка. І звернутись до міжнародної спільноти. Бо підтримка сьогодні кримських татар і підтримка України – це важливий елемент в міжнародній безпеці і в стабільності всього світу. Сьогодні кілька країн визнало депортацію 44-го року геноцидом. Держави-партнери, я дуже сподіваюся, що з кожним роком будуть чим далі, тим більше на рівні своїх парламентів та урядів також визнавати це геноцидом. Я хочу звернутися до української держави. Кримські татари не чужі. Кримські татари свої. І своїм теж потрібна підтримка. Як кримські татари протягом всіх років незалежності України давали і дають цю підтримку. Тому поновлення колективних політичних прав кримських татар – це важлива для нас підтримка. Ідентичність, мова, культура, релігія, інституції, які працюють над розвитком цього, їх потрібно підтримувати. Бо після деокупації ми маємо їх, очевидно, перенести до Криму. Я хочу звернутися також до співвітчизників, які в першу чергу живуть в Криму. Сьогодні підтримка один одного, любов один до одного – це екзистенція для нас. Бо нас розділяє штучний кордон, нас розділяють сотні, тисячі кілометрів, але нас об'єднують цінності. Цінності гідності, свободи, цінності нашої любові до батьківщини. Ми
народ, який завжди повертається додому. Яка б колонізація нас не хотіла б знищити. Сьогодні колонізація намагається в нас навіть забрати наше право на пам'ять. Але ми не тільки пам'ятаємо, ми маємо зробити все, щоб завтра, у нашому майбутньому, коли ми всі зберемось знову в Криму, ми відродили всі наші національні, культурні, політичні інституції, а також відродились як народ. Я вірю, що Крим – це півострів в майбутньому, який буде дарувати сенси не лише Україні, а всьому світу. А серцем цього Криму є його автохтонний народ – кримські татари. Саунас. Шундай ise sayılı dostlar, Ukraynanın tamar halkları meselelerinden Birleşken Milletler Teşkilatı'nın daimi forumunda temsilcisi Süleyman Mamutov sözge davet etildi. До слова запрошується член постійного форуму ООН з питань корінних народів від України Сулейман Мамутов. Saygılı vatandaşlarımız, bu matem kunu her yıl bizge her yıl bizni mecbur ete bir sual koymağa. Maksadlarımız, manalarımız ve gayelerimiz nededir? Ve açıktan aytsam da men milli gaye şeyge pek inanmayım. Çünkü o daima değişmez. Bu öz toprağın sahibi olmak, dilini bilmek, öz muhitte yaşamak, öz evde olmak ve halk ve millet gibi daima inkişaf etmek. Lakin maksadlarımız bana bu gerçekten bir mühim şey. Hak hukuklarımız birinci yerde olmalı ve durmalı. Biz için muhtariyet bu bir ev gibidir. Her bir insanda öz evinde yaşamak hakkı var. Ve bu bir tabii ki o bizim hakkımız ve her bir insanda o olmalı. Biz diğer ayrı Kırım millet gibi doğmağa, ayrı diğer Kırım millet gibi yaşamağa ve bu yaşayıştan gitmeye hakkımız var. Muhitimiz ve vaziyetimiz ne kadar keskin olsa da ve fena olsa da birbirine kol tutayık ve bu maksadlarımıza ket-kete yakınlaşayık. Ne yerde yaşasak da bu yerde yaşayan milletdeşlerimiz Amerika'da, Avrupa'da ve başka bir memleketlerde yaşayan vatandaşlarımız birbirine ve özümüzge bir sual çerçevesinde beraberleşeyik. Kırım için ne yaptık? Halkımız için ne yaptık? Ve bu her bir Kırımlarga en mühim sual olsun ki окремо хочу звернутися до наших братів-українців. 18 травня 44-го року стало квінтесенцією і геноциду, і колоніалізму по відношенню до нашої рідної землі, до нашої національної території. Але це не стало завершальною точкою. Завершальна точка була поставлена через рік, в 45-му році, коли було скасовано нашу автономію. Хай навіть яка б вона не була, хай навіть вона була привідом, але це була бодай якась правосуб'єктність нашого народу.
І перетворення автономії в область вбило навіть останню надію на цю правосуб'єктність. Коли ти не можеш знищити і вбити людину, ти знищуєш її правосуб'єктність, її здатність і можливість мати права. Автономія – це не спроба сецесії. Наше право на самовизначення так само. Ми, як народ, який постійно страждає від порушень міжнародного права, не йдемо і не робимо своєю метою ще більше порушення. Ми завжди за права людини і міжнародне право. І я хочу сказати, що наше прагнення до автономії – це прагнення віднайти свій дім, на який кожен має право. Наша свобода – це ваша свобода і навпаки. І інакше бути не може. Дякую. Сагуна Сулейман Бey. Sayın dostlar, şimdi ise nihayet Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov sözге davet etildi. До слова запрошується голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Ага Чубаров. Saygılı dostlar, şimdi bütün bu çıkışları dikkatle dinlediğim zaman buradaki kürsüde olan insanların betlerine bile bakkanda ama göz önümde Kırım korunuyor. Gerçekten de öyle. Dersin ki bizler 18 Mayıs'ta on binlerce semedeşlerimizden Ahmetçit'in merkez meydanında işte birbirlerimizge ve etraflarga dertimizi anlatmaya çalışıyık ve aynı zamanda bütün kurbanlarımızı anıyık. Tem konu çok böyle bir farklı devirde ötkerili. Vatanımızga döngende ve yerleşmeye tırışkanda hiçbirsimiz öyle düşünem ki hiçbirsimiz bizler de bu ana babalarımız uğradıklarına bize de o başımıza geleceğini düşünmedik, düşünmez edik. Bilmeyin, belki düşünenleri vardı, ben yok öyle düşünmez edim. Ama buradaki arkadaşlar söylediği gibi işte cezaya verilmeyen cinayetçiler kendileri olmasa da balaları, torunları kaytıp Kene'de bizim topraklarımıza geldiler, bizim için geldiler. Bu çok zor. Ama ikinci taraftan bütün buradaki konuşkan insanların söylediklerini ben çok kuvandım. Böyle bir matemkün olsa da. Çünkü sizler söyledikleriniz hepsi Kırım'da böyle canlı şekilde seslendirilmese de evet burada arkadaşlarımız çok sağ olsunlar. YouTube kanal diğerlerinden tırışalar. Ama her gün akşam daha çok insanlar bunu bilip arşivlerde bakacaklar bunlarına. Çünkü burada söylediğiniz, anlattığınız ve yapacaklarınızı bildirdiğiniz Kırım'da şimdi hepsi yasak. Yasaklandı. Ve böyle tedbirler çok önemli. Elbet ben de kaytarıp bazı sizler söylediğiniz fikirlerin etrafında devam edeceğim. Bu milletimizin umumi hatırası olmasaydı bizler kalmayacaktık. Elbette her bir insanın kendisinin şahsi hatırası var. Ne var idi, nasıl oldu, ana babaları, dedeleri, köydeşleri, her bir şeyleri. Ama hepimizin bu hatıralarımız böyle bir çeşmeden su akan gibi büyük bir özene gelip birleşmese millet saklanmay.
Gerçekten de sizler de söylediniz. Bazıları deyirler ki yeter. Yetmez çünkü ağlamak için değil. Direnmek için. Kuvvetleşmek için. Ve daha çok yapacaklarımızı konuştuğumuz vakit, yollar aradığımız vakit Kenne'de 1944 seneden başlayıp biraz oradan atılacak. Ben görüyorum ki insanlarımız hiç soğumasınlar. Görüyorum değil de bunu rica ettim. Çünkü çok yapkanlarımız senelerle istediğimiz gibi böyle bir sık bir vakitte ya kısa bir vakitte neticelerini bize vermedi yapkanlarımız. Ama Allah göstermesine göre onlarını yapmasak edik, bu zaman geldiği vakit ya da şanslar olan vakit bu yapılgan adımlar hiç becerilmez idi. Ben şimdi hem Ukraynacı'ya da çevireceğim de çünkü son devam edeceğim. Vaktimizi çok almaya istemeyeyim. Я перейду українською мовою і скажу про те, що це дуже просто чудово, що наші люди майже самі відчайдушні такі роки робили те, що мали робити. Бо цим вони зберігали себе, вони давали обізнаність іншим, які навколо нас, вони закладали ті дії, які сприяли, щоб ми вийшли на інший рівень, якого ми хочемо. Я зараз буду говорити про той стан, в якому ми зараз знаходимося, як кримські татари і українці разом. Тут я якраз от зараз буду говорити, можливо, більше про політичних українців, про наше суспільство. Про одну тільки річ, і це, можливо, більш стосується до політиків, але сьогодні кожен громадянин України є політиком. Зверніться до документу, який схвалила Верховна Рада України 8 травня. Це звернення до урядів, парламентів, до міжнародних організацій, їх асамблей з вшанування у зв'язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу. Прочитайте ту преамбулу. Я зараз не буду розшифровувати, бо це зараз буде в тому тексті, який я теж буду читати. Наша біда сьогодні є в тому, що ми все майже вірно розуміємо. Ми і записуємо правильно, але потім нам здається, що це до когось іншого ми записали, не для себе. Я хочу сказати, що сьогодні ті рішення, які українська держава схвалила за останні 10 років з початку війни, ці рішення мали бути прийняті 23 роки до того, як ті варвари увірвалися в наш Крим. Ну, не сталося. Але ж ми цього вимагали, ми боролися, ми доводили, і ми це робили. І тому воно стало можливим, коли саме такі жорстокі випробування, які прийшли на нашу українську землю, які зараз тривають, воно сприяло тому, щоб суспільство почало розуміти і себе, і нас. Тепер треба, щоб суспільство усвідомило, що те, що ми розуміємо, треба разом втілювати, а не поодинці. От ми зараз на такому етапі, але я впевнений, ми і це також подолаємо, і ми досягнемо до цього, бо інакше і бути не може. Бо якщо ми разом не будемо робити, ми не зможемо зберегти оту державу, яку ми називаємо Великою Україною, разом з Кримом. Я тепер дозволю собі зачитати текст того звернення, який розглянули члени президії Меджлісу кримськотатарського народу. Вони її схвалили. Але вони пропонують це учасникам мітингу,
Я дуже сподіваюся, що, незважаючи на те, що в одному документі не можна все охопити, тим не менш, я думаю, що всі ті, хто і в залі, і хто нас дивиться в режимі онлайн, і ті, хто потім будуть дивитися в архіві, в Ютубі, вони все одно приєднаються своїми думками і також слідуватимуть таким тут оголошеним думкам. Отже, я читаю, наберіться трошки терпіння, але це, здається, вже завершення нашого заходу першої половини. Звернення учасників міжнародного мітингу «Пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу». 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу. Дорогий український народе, громадяни України всіх національностей. 80-ті роковини геноциду кримськотатарського народу, скоєного режимом СРСР, проходять в умовах агресивної війни Російської Федерації проти незалежної української держави, яка розпочалася у лютому 2014 році з вторгнення російських військ і окупацію Криму та триває по сьогодні. Російська Федерація, так само як раніше Російська імперія, потім СРСР, здійснює на території окупованого нею Криму цілеспрямовану репресивну політику, завданням якої є знищення корінного кримськотатарського народу та остаточне захоплення його історичної батьківщини Криму. З цією метою російські окупаційні органи розгорнули в Криму систематичні репресії проти кримськотатарського народу та етнічних українців, заборонили діяльність меджлісу кримськотатарського народу, здійснюють незаконні обшуки та арешти, організовують судилища за політично мотивованими звинуваченнями, позбавляють волі сотні людей, які залишаються вірними своїй землі та українській державі. Російська Федерація використовує територію тимчасово окупованого Криму, батьківщину корінного кримськотатарського народу, як плацдарм для ескалації повномасштабного вторгнення на материкову частину території України. Тотальна мілітаризація Кримського півострова, що проводиться Російською Федерацією, розміщення на його території нових видів сучасного озброєння, створили нові загрози глобальному миру. Злочин геноциду, вчинений Радянським Союзом проти кримськотатарського народу у травні 1944 року, який залишився непокараним. Нездатність міжнародної спільноти зупинити російську агресію проти незалежної України та окупацію Криму у лютому-березні 2014 року призвели у лютому 2022 року до повномасштабної війни проти України, що супроводжується масовими вбивствами та катуваннями громадян України, масштабними атаками на цивільні об'єкти та інфраструктуру, руйнуванням сотень сіл, селищ та міст. Проте кримськотатарський народ у ці важкі роки російської окупації Криму не залишений віч-навіч з агресором. Попри важкі випробування, які переживає українське суспільство внаслідок російської агресії, українською державою вжито кардинальних заходів щодо забезпечення розвитку корінного кримськотатарського народу у складі незалежної України. Політичні та правові акти, серед них Постанова Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави від 20 березня 2014 року. Постанова Верховної Ради України про визнання геноциду кримськотатарського народу від 12 листопада 2015 року. Закон України про корінні народи України від 1 липня 2021 року, а також низка інших нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом міністрів України, іншими органами державної влади України, створюють принципово нові умови для усунення всіх наслідків геноциду кримськотатарського народу, вчиненого Радянським Союзом у травні 1944 року, та реалізацію кримськотатарським народом
невід'ємного права на самовизначення у складі України, встановлення свого політичного статусу в межах Конституції та законів України, вільне здійснення свого економічного, соціального та культурного розвитку. Водночас з метою успішної деокупації та реінтеграції Криму вважаємо за необхідне завершення правоохоронними та судовими органами України розслідування причин, наслідків, встановлення винних осіб у депортації кримськотатарського народу з Криму у травні 1944 року, вчиненого Радянським Союзом, та винесення судового рішення про визнання депортації геноцидом кримськотатарського народу. Негайного прийняття Кабінетом міністрів України відповідно до частини 1 статті 8 Закону України про корінні народи України, нормативно-правового акту щодо закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу статусу представницького органу корінного кримськотатарського народу. У дні вшанування світлої пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу висловлюємо підтримку і шану кримськотатарському народові, всім громадянам України на тимчасово окупованій території Криму та інших окупованих територіях, які залишаються відданими українській державі та здійснюють спротив окупаційному режиму. Висловлюємо солідарність і гордимося мужними співгромадянами, політв'язнями, які залишаються незламними героями в нелюдських умовах позбавлення волі у російських в'язницях та колоніях. Висловлюємо особливу вдячність усім військовослужбовцям Сил оборони України за відсіч російської агресії та захист суверенітету української держави. Пишаємося кожним з українських воїнів, кримськими татарами та мешканцями Криму інших національностей. Крим – батьківщина корінного кримськотатарського народу та невід'ємна частина української держави. Вистоїмо, переможемо, звільнимо. Слава Україні! Героям слава! Я вас втомив, і ті, хто слухає нас і дивиться онлайн, але завершити хочу тим, що, і тут про це знову говорилося, якби ви знали, як я задоволений всіми виступами, я просто хочу сказати, як людина, ну, я дійсно я бачу, як всі наші люди, ну, наші люди – це всі, як вони просто однаково думають щодо цієї ситуації, як вони вболівають за Україну, за себе, за Крим, за народ наш, який не залишився в Криму. Це ми опинилися за межами Криму. Народ наш там, в заручниках у російських окупантів. І я, як і ви, маючи дуже великі стурбованості навколо те, що зараз складається, тим не менш я впевнений в тому, в мене немає жодних сумнівів, бо при всьому тому різноманітті, яке є в світові, глобальний світ все-таки усвідомив. Злодії мають бути покарані. Росія буде покарана. І ми повернемося до Криму. Україна відновить свій суверенітет над Кримським півостровом. Спасибі. Çok sağ olun Sırfat ağa. Сүргінлікнің 80-нчі елғына бағышланған тедбіріміз панель дискуссияларынан девам етмекте. Оны ise журналист ве Қырым-татар халқының досты Андрей Куликов алып барacak. Bundan son bizim sözlerimizden son biz bir video bakacakmız. Шановні друзі, ми продовжимо наш захід, присвячений 80-м роковинам геноциду кримських татар, панельними дискусіями, які проведе журналіст і друг кримсько-татарського народу Андрій Куліков. А до цього я вас прошу звернути увагу на екрани. Ми подивимось невеличке відео. – 1944 рік, 18 травня. День, який пам'ятають усі кримські татари.
Дата, що генетично вкарбована у пам'ять поколінь. День, коли Радянський Союз розпочав депортацію. Геноцид кримсько-татарського народу. Радянська влада оголосила увесь кримсько-татарський народ державними зрадниками. Попри те, що кримсько-татарські чоловіки так само воювали у рядах радянських військ. Серед них були і визнані Союзом бойові герої. Як от Амедхан Султан, знаменитий льотчик Другої світової війни. Амедхан Султан может быть свободен. Остальные лица татарской национальности будут депортированы. Саме через історію героїчного льотчика, кримського татарина, про трагедію депортації я розповів у фільмі «Хейтарма». Він є у вільному доступі на Ютубі. Щодо причин депортації. Справжніх причин, а не офіційного виправдання, сучасні історики нагадують. Депортація – це кульмінація усієї імперської політики щодо русифікації Криму. Називають і іншу причину – підготовку Радянського Союзу до війни з Туреччиною. На користь цієї теорії свідчить і те, що депортували також і інші мусульманські народи. Та й намагання радянського керівництва перекласти відповідальність за воєнні провали в Криму на корінний народ, вочевидь, зіграли не останню роль. На світанку 18 травня НКВСники, а їх до цієї спецоперації залучили 32 тисячі, постукали у оселі до Кремля. Бабка, я же сказал, на сборы 15 минут. За свідченнями очевидців, вони давали людям на збори хвилини. Тих, хто опирався, вбивали. Решту ж заштовхали до вантажівок і повезли на залізничні станції. Там завантажили людей до товарних вагонів. Нас привезли до ешелону, що стояв у полі, і стали вантажити у вагони для худоби, де не було чим дихати від смороду і такої кількості людей. Люди напівсидячи дрімали на голих дошках. Лежати місця не було. Туалету в вагоні не було. Воду для пиття набирали на зупинках, якщо встигали. Люди помирали дорогою. Нам, дітям, щоб ми не злякалися, говорили, що не потрібно дивитися на небіжчиків. Це спогади кримського татарина Расіма Юнусова. У травні 44-го йому було лише 6 років. Він один із тих, хто вижив протягом понад 2 тижнів дороги у товарних вагонах. Без води, їжі, туалетів, поруч з померлими співвітчизниками. За 3 дні, з 18 до 20 травня, з Криму вивезли майже 200 тисяч людей. Ще кілька тисяч арештували як антирадянських елементів. Майже 10 тисяч військових кримських татар депортувало вже після демобілізації. Це все лише офіційні дані. Кримсько-татарський національний рух вважає, що цифри значно занижені, і насправді депортовано було значно більше людей. Виселяли за тисячі кілометрів від рідного Криму. Більшість потрапили до Узбекистану та на Урал. Не лишили і шансу на нормальне життя. Місцевим відразу повідомили – привезли зрадників. Селили або ж в непридатні для життя будинки, або ж кидали людей просто неба. Від холоду, голоду та місцевих хвороб, від яких кримці не мали імунітету, в перші роки після депортації лише за офіційними даними Радянського Союзу загинуло 11 тисяч людей. Загалом, за різними підрахунками, за час депортації загинуло від 15 до 45% депортованих. У 2019 році архів СБУ розсекретив чергову частину документів часів депортації. У них йшлося про життя кримських татар у спецпоселеннях. Зачитаю вам уривок з листа, датованого жовтнем 44-го року. Працівникам дають 300 грамів хліба, утриманцям – 150. Усе, що мали, продали, і тепер не знаємо, що робити. Сервер, Віляда, Ленар та Гульнара померли.
Мама лежить у лікарні. У неї опухли ноги, я та Марія хворіємо малярією. У Лілі діарея. З нашого села померла 50 людей. До 1956 року кримські татари жили у спецпоселеннях. Хоч і без колючого дроту та блокпостів, втім, позбавлені базових прав та свободи пересування. Якщо ж кримський татарин, а Москва тоді визнала їх довічними переселенцями, покидав спецпоселення, його чекали 20 років ув'язнення. Тим часом Радянський Союз кримсько-татарську мову заборонив. Майно кримських татар націоналізував, етнічні топоніми на півострові змінив на радянські. І вже в такі сприятливі для радянської людини мови завезли росіян до Криму. Десятки років боротьби знадобилися кримським татарам, аби повернутися додому. Спершу боротьба починалася на місцях. У поселеннях організовувались ініціативні групи, розповсюджували листівки та влаштовували акції протесту в радянських містах. Попри заборони та переслідування, перші спроби повернутися на батьківщину відбуваються наприкінці 60-х років. Повертатись кримським татарам дозволили лише у 1989 році. Тоді Верховна Рада СРСР визнала переселення незаконним та злочинним. Серед усіх народів, яких Радянський Союз депортував, кримських татар реабілітували останніми. Але виявилось, у Криму на них не чекали. У їхніх оселях давно жили інші люди. Нового житла чи навіть землю під нього не надавали. Купити також було дуже складно. На роботу не брали. Тож право на гідне життя у себе вдома довелось знову виборювати. Салям алейкум, Достлар. І це, у мене от є мікрофон, але можна і так, для урізноманітнення показу. До речі, ті, хто сидить далеко, сідайте у перший ряд, так вам буде і зручніше, і чутніше. Є вже люди, які відгукуються. Це одна з небагатьох, вони йдуть в іншому напрямку. Ні, є і ті, хто вперед. І це правильно, правда? Хто хоче, йде, хто хоче, іде. Одна з небагатьох фраз, які я знаю і впевнено вимовляю кримсько-татарською мовою, але обіцяю Арсену Жумаділову, що наступного разу я зрозумію майже все, що він казав. Я дуже поважаю Арсена Агу, хоча він молодший за мене, я все одно називаю його Ага, за те, що він володіє оцим зухвальством і вірою, і справжнім переконанням у те, що він робить, це правильно. Як, утім, і Рифат Ага, і Сулейман Ага. Сьогодні, поки тривала перша частина цього заходу, мене двічі, напевне, пробило на сльозу. І на самому початку ми почули дві урочисті і прекрасні пісні, але цього разу кримсько-татарський гімн зворушив мене більше, ніж український, тому що поруч зі мною лунав тихий і дуже впевнений жіночий голос, який кримсько-татарською мовою, звісно ж, повторив слово в слово те, що співали. І це є одне із джерел натхнення. Це означає, що люди знають і поділяють те, про що йдеться в урочистих піснях і так далі, і так далі. І вдруге, звичайно, коли говорив Іса Акаєв з його пристрасним зверненням і з згадкою і нагадуванням про героїчну історію кримсько-татарського народу, кримсько-татарського воїнства. І тут у нас можуть виникати різні погляди на це, тому що, будьмо відверті, воювали ми і між собою. Зараз воюємо разом. І це неймовірний, дуже логічний, можливо, небажаний, бо втрачаємо життя, але доказ того, що ми разом зараз
І є вся ймовірність, що будемо разом і потім. Зараз будемо говорити про кримсько-татарську національну територіальну автономію, як завжди зазначається в складі України. От мене завжди тішить те, що ми кажемо право кримських татар на самовизначення і обов'язково додаємо в складі України, як би хто чого не подумав. Насправді я вважаю, що право кримсько-татарського народу на самовизначення не потребує жодних застережень. І це логіка життя, здоровий глузд і все інше, що притаманне цьому народу, уже визначатиме в складі чого. Але так, як українець, я хочу, щоб це було в межах і в складі України. Перше запитання буде дуже легке, а з іншого боку, може і непросте. А потім ми перейдемо вже до докладного викладення позицій. Дуже просте запитання. А в якому місті має бути столиця майбутньої Кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Рифат Ага. Політична столиця. Я впевнений, що політична столиця має бути Бахчисарай. Можливо, Сімферополь буде виконувати адміністративну столицю. Є країни, в яких взагалі є такі прецеденти, але політична столиця – це Бахчисарай. Дякую, Сулейман. В багатьох речах звик до якихось нестандартів, підходів, або шукати їх, але тут буду слідувати і приєднуюсь повністю до думки Рифата Ага. Впевнений, що це має бути Бахчисарай як політичний центр. Якщо це буде не так, це не буде трагедією, бо сутність важливіша за форму. Арсен Жумаділов. Теж за Бахчисарай, і не тому, що сам з тих країв, а тому, що дійсно у цьому є багато символізму, що саме Бахчисарай. Я не представив наших гостей, зокрема і тому, що всі вони добре знані і в кримсько-татарському, і в прилеглому українському середовищі. Але для тих, хто дивиться нас, нагадаю, що у дискусії беруть участь Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримських татар, Сулейман Мамутов, член постійного форуму ООН з питань корінних народів від України, і Арсен Жумаділов. І тут я знову відступлю від сценарію, бо тут написано кримсько-татарський політик. Насправді політик. Політик. Та не будемо звужувати. Гендиректор державного підприємства «Державний оператор тилу». Але тоді у мене є запитання на поточнення. Всі сказали Бахчисарай, але тут пролунало і Сімферополь. Це не буде Акмезджит? Ну так, це має бути Ахмеджит, це обов'язково має бути Ахмеджит, бо повернення історичних назв – це є один із головних проявів деколонізації, який знову ж в українському суспільстві багато політиків до Криму, вони не усвідомлюють це до кінця. Ахмеджит. Рифат Ага, з моменту окупації, оцієї повторної чи вже якої за ліком окупації, діяльність представницького органу кримських татар була заборонена у Криму. І фактично з того часу Меджліс працює в екзилі. Я, наприклад, вважаю, що потрібний і уряд Кримсько-татарської автономії в екзилі навіть до того, як вона створена. Ну, про це зможете висловитись. З якими викликами Меджліс зіткнувся за цей час, наскільки їх вдалося подолати, можливо, щось навпаки загострилося? До 7 хвилин. Ну, найголовний виклик те, що ми працюємо в такому режимі, ну, який, можна сказати так, у віддаленості від свого народу. Ну, не зовсім фізично віддалений, бо тут частина членів Меджлісу, більша частина членів Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму. Справа в тому, що, і це можуть підтвердити будь-хто тут з присутніх кримських татар,
що діяльність Меджлісу, як і Курултаю кримськотатарського народу, вона не, ну скажімо так, не змінювалася кардинально після того, як проводилися вибори, відбувалися сесії Курултаю, засідання Меджлісу, це завжди були відкритими. Туди міг прийти практично кожний кримський татарин. Я не пам'ятаю, ну, я пам'ятаю декілька тільки засідань, де у нас були закриті форми. Отже, кримські татари мали можливість безпосередньо, ну, скажімо так, впливати на діяльність Меджлісу в цілому, окремих членів Меджлісу. І дуже часто ті якісь, ну, скажімо, можливі, але дійсні помилки, які траплялися, вони, як правило, дуже швидко виправлялися. Справа в тому, що рішення Меджлісу кримськотатарського народу, вони ніяким чином не забезпечені для виконання людьми, окрім того, що люди, якщо підтримують це рішення, вони його виконують. Якщо люди вважають його неправильним, помилковим, вони просто його не будуть виконувати. Якщо рішення Меджлісу, ну, скажімо, дуже часто будуть ігноруватися кримськими татарами, зрозуміло, що авторитет Меджлісу тоді впаде, і це буде помітно для всіх, і в першу чергу самому народові. І тому Меджліс, члени Меджлісу, ну, вони на це дуже, ну, скажімо так, звертали увагу, і це було одним із таких, ну, не механізмів, можливо, таких як привід, але які виправляли і оберігали від помилок діяльність Меджлісу. Це перше. Тобто зараз ми маємо проводити дуже складні консультації. І, знаєте, іноді ти щораз подумаєш про те, щоб як проводити консультації з тими, хто в Криму. Бачите, я зараз говорю, а вже думаю про те, що там вже слідкують. Ну, от вчора увірвалися в дім до Бекира Мамутова, і головного редактора, і забороненого Меджлісу члена. Бачите, як вони це роблять. І, ну, є складні механізми консультації і узгодження. І тому, як ви побачили, ми більше приймаємо рішення президії Меджлісу кримськотатарського народу. Ця форма діяльності для нас більш така в умовах розділеності Меджлісу кримськотатарського народу, вона більш така доступна. Ну, і третє, це я скажу, це те, що ми не можемо виходити на зустріч з людьми. Бо іноді для того, щоб приймати рішення, які більшість членів Меджлісу вважали чи вважають такими, що необхідними, але при тому відчувають, що воно не буде зрозумілим для людей, то ми тоді виходили і іноді проводили такі тури цілі по всіх таких куточках Криму, пояснювали людям ту позицію, яка з нашої точки зору мала би бути, ну, таким детально обговореним в середовищі кримськотатар, не лише в Меджлісі. Зараз ми цього позбавлені. Рефат Ага, одне запитання, а потім я надам слово і пану Арсену, і пану Сулейману. Наскільки Меджліс може бути ядром майбутнього парламенту, майбутньої Верховної Ради, чи як ви назвете? Може, воно буде називатися Курултай, чи знову ж таки Меджліс Кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Дивіться, я просто скажу про досвід. Я думаю, що це треба буде обговоритися. Я зараз не говорю про таке, що для мене до кінця таким зрозумілим. Дивіться, як у нас було в 1994 році, коли ми тоді добилися, щоб Верховну Раду Криму була встановлена квота 14 депутатів від кримських татар. І у нас і думки тоді не було, що ці кандидати в депутати чи депутати мають бути призначеними Курултаєм чи обрані Меджлісом. Ми тоді сказали про те, що Курултай
Росії має бути суб'єктом виборчої кампанії, але депутатів Кримського єдиного для всіх парламенту, але кримсько-татарську частину мають обирати самі кримські татари. Більш того, тоді ми настояли на тому, що Курултай один із суб'єктів був. Бо тоді це було важливо, бо Курултай був тільки створений, 3 роки пройшло, і дуже часто вороги підкидували, а хто вони такі, вони самозванці, і деякі кримські-татари це могли повторювати. І тоді, коли от цей закон був прийнятий, ми сказали, що Курултай буде одним із суб'єктів. І були, так звані опоненти Курултаю, але всі, тобто голосували кримські татари. Отже, ми про це, до речі, обговорювали це питання, ми ще не знайшли такі якісь більш-менш завершувальні форми, але, як на мою думку, і при побудові тих органів влади, які будуть відповідати трансформованій автономії, тобто національно-територіальній автономії, виходячи з того, що кримські татари знаходяться в дуже такому стані і будуть і дуже довго, століття будуть знаходитися в стані абсолютної меншості на півострові, я особисто вважаю, що Курултай і Меджліс як органи, при тому, що національно-територіальна автономія буде створена, Меджліс і Курултай мають зберігатися, це буде можливо там його повноваження і функції, вони можуть кардинально змінитися. Є дуже багато питань внутрішнього такого, знаєте, змісту в будь-якому середовищі, в даному випадку кримсько-татарському, які не вирішуються, скажімо, якимись правовими нормами, внутрішня етнічна консолідація, духовна консолідація і все таке інше, це більш вирішується іншими органами. Отже, якщо завтра буде сказано, що кримський парламент обирається стільки-то депутатів, моя особиста точка зору, Курултай, Меджліс можуть видвинути цих кандидатів, але обиратиме народ. Дякую. Арсен Жумаділов, теж, будь ласка, стислий огляд того, що відбулося із вашою участю так само за 10 років. На якому порозі автономії ми зараз стоїмо, якщо поріг взагалі видно, і з огляду на прогноз Рифата Агішу, що довго будете в меншості, то, а як же? Так, я розумію. То як же з гаслом «Нас врятують 4»? Не спрацьовує? У когось спрацьовує, у когось ні. Що стосується того, де ми є із питанням автономії за останні 10 років, як ми просунулись, дійсно, в 2014 році, як сказав уже Рифат Ага у своєму зверненні до того, українська держава зрозуміла, що необхідно йти на зустріч кримським татарам, і це був такий інерційний рух, де от ті вимоги, які були сформульовані ще у 90-ті роки, вони були втілені в той чи інший спосіб. В тому числі робота по автономії, вона розпочалась тоді в 2014 році дещо так менш, впевнено, вже в 16-17 роках більш активно. І це була інерція, де у нас було спільне розуміння, що якимось чином Крим повернеться до складу України, в тому сенсі, що Україна відновить фізичний контроль над півостровом. І, відповідно, необхідно точно розуміти вже зараз, який там буде політичний уклад для того, щоб всі на це орієнтувалися. Станом на сьогодні ситуація досить специфічна, в тому сенсі, що змінилось дуже багато вводних. У нас іде повномасштабна війна інтенсивного типу, за результатами якої ми не знаємо, що буде в кінці. Ми дійсно сподіваємось на краще, ми приблизно однаково формулюємо вихід на кордони 91-го року, вступлення в складу ЄС, НАТО, безпекові гарантії відповідні тощо. Це наші сподівання, це те, над чим ми працюємо, це те, над чим працюють Збройні Сили України, Сили оборони. Водночас ми розуміємо, що реальна ситуація може бути відмінною. І тут для нас, для всіх, і для українців, і для кримських татар, для української держави, для Меджлісу, напевно, важливо гнучко підходити до того, де ми є станом на сьогодні, в дійсності, і як ми можемо
в сьогоднішніх умовах та обставинах все ж таки реалізовувати те, про що ви сказали, право на самовизначення. Навіть в тих обставинах, де ми є сьогодні. Бо якщо ми будемо довго перебувати в режимі очікування, то є ризик, що ми будемо втрачати досить суттєво в нашій самоідентифікації, як основі для самовизначення, в тому плані, що ми будемо втрачати мову, нашу культуру, єдність тощо. Тому те, що було зроблено включно по 19-й, по 20-й роки, воно, напевно, кульмінувало в ухвалення закону України про коріння народу України із визнанням кримськотатарського народу корінним. Це дуже важливий крок. Але далі ми маємо тепер співвідносити те, де ми є, з тим, що було напрацьовано, і змінювати друге. Перед тим, як передати слово Сулейману Мамутову, ще запитання до Арсена Жумаділова. Ви згадали таке поняття, як Україна поверне контроль над Кримом. Так? Але ж контроль здійснюють люди. І ми знаємо, на моє переконання, я думаю, що багато хто поділить цю думку, одна з причин того, що коїлося в Криму не українське, це те, що кримських татар не допускали до певних контрольних органів, не кажучи вже про систему правоохорони і так далі, і так далі. Наскільки потрібна політика тут, я би сказав тепер, позитивної дискримінації при відновленні української влади і при повстанні кримськотатарської автономії? Дуже складне питання, насправді. Я думаю, що потрібно рухатись буде кроками. Спочатку необхідно буде забезпечити недискримінацію, тобто відсутність негативної дискримінації, те, про що ви сказали, відносно кримських татар, для того, щоб вони дійсно могли входити там в ті чи інші органи і брати участь в ухваленні рішень. Якщо через певний час стане очевидно, що це не спрацювало і кримські татари недопредставлені, тоді вже можна переходити до наступного кроку. Я би цей наступний крок із позитивною дискримінацією не застосовував би відразу, бо моє припущення є таким, що кримські татари є настільки освіченим, вмілим народом в сенсі того, що є високий рівень людей з вищою освітою, дуже спроможних, потужних особистостей, що якщо не буде негативної дискримінації проти кримських татар, ми точно зможемо представити себе на всіх щаблях і брати участь в ухваленні рішень доленосних для Криму. Я би сказав, що мудрим і великодушним народом. Про великодушність трошки далі, і скажу, чому я про це. А зараз до Сулеймана Мамутова, котрий представляє українські корінні народи у дуже важливому органі. Наскільки там лунає тема корінних народів України і, звичайно ж, найчисленнішого із них кримсько-татарського, і наскільки вона взагалі пов'язана з автономією? Чи там про це не йдеться? Дякую, Андрія, за це питання. З одного боку, вже останні 3, напевно, десятиліття в глобальному русі корінних народів, і в тому числі з моменту, коли був створений постійний форум ООН з питань корінних народів, голоси співвітчизників досить гучно лунають і про виклики, з якими ми стикаємось, і щодо тих рішень, які ми пропонуємо, щоб розв'язати наші численні проблеми. І я не можу сказати, що експертне середовище світове, експертне саме щодо прав корінних народів, воно не знає про нашу ситуацію. Але до нещодавна, в тому числі в постійному форумі ООН, нашу тему намагалися максимально уникати. Бо вона була дуже незручною, бо вона вимагала прямої конфронтації з Російською Федерацією і її делегацією в ООН. І дуже важливо тут зазначити, що в постійному форумі, який збирається щорічно на свою головну сесію, і результатом цієї сесії є звіт щорічний, цей звіт він приймається і ухвалюється на принципі консенсусу. До 2022 року, а де-факто до 2023 року,
в цьому органі завжди був представник або представниця Російської Федерації. З 2023 року, з моменту, коли я став експертом і членом постійного форуму, це був перший звіт постійного форуму, де було згадано взагалі про існування корінних народів на території не лише Російської Федерації в цьому регіоні, але й на території України. І цього року ці корінні народи були прямо зазначені в цьогорічному звіті. Ці корінні народи, вони були прямо зазначені, і проблеми, з якими вони стикаються, оскільки головна тема цієї сесії, цьогорічної сесії, була про право на самовизначення і стосувалася в тому числі автономії корінних народів. В звіті було зазначено, що корінні народи України, кримські татари, караїми і кримчаки, що форум визнає і бачить, це дуже важливо, проблеми, з якими ці корінні народи стикаються внаслідок російської агресії проти України в реалізації права на самовизначення. І я хочу сказати, що кожне слово в цьому пункті давалося не дуже легко, а насправді максимально складно, бо ти маєш переконати 15 експертів з усього світу, чому це важливо, чому це актуально, чому взагалі ми є корінними народами, і чому колонізації воно було не лише там, де була вода і океан, а питання колонізації дуже гостро стоїть, в тому числі і в цьому регіоні. І що бувають різні типи колонізації, і як від цього страждають корінні народи. Оце розуміння, от саме щодо колонізації, і як її називають деякі, якщо не помиляюсь, Blue Water теорії, що колонізація відбулася лише, якщо вона була через воду, воно ще досить сильно живе, на жаль, часто в експертних колах. Тому нас чули, але я ж кажу, от до минулого і до цього року не було такої можливості, щоб про це було прямо вказано і зазначено у документах, важливих дуже документах цих органів. Рефат Ага хочу сказати. Я тут речення хочу сказати, щоб було все об'єктивно. Меджліс кримтатарського народу з початку 90-х років він працював системно на постійному форумі корінних народів, а об'єктивність в тому, що українська держава до 2014 року уникала приєднання до Декларації про права корінних народів. І 20 березня Крим уже окупований, Верховна Рада заявила про приєднання до цієї декларації. Це є об'єктивно. Це називається «біда навчить». Є таке українське прислів'я. І ще одне запитання до пана Сулеймана на поточнення. Наскільки в світі практика автономії корінних народів національно-територіальної розповсюджена? На противагу, скажімо, чи в порівнянні з культурною автономією і іншими видами? Можу сказати, що, в принципі, практика автономії дуже розповсюджена. І головне, що потрібно тут знати, висновок, до якого я дійшов протягом багатьох років вивчення цієї теми, немає якогось універсального і єдиного рецепту створення автономії. Його просто не може існувати, тому що ситуація в усіх країнах дуже відрізняється. І те, якою буде автономія, залежить від того, які цілі ставить перед собою корінний народ, і на що готова держава і уряд, з яким іде домовленість. Це питання перемовин. Відповідаючи більш прямо на ваше питання, в Канаді, в Норвегії можна сказати, що є не просто культурні, а дійсно от такі національно-територіальні автономії, які, до речі, стосуються всього народу по всій країні. Тут типів автономії може бути багато, але має бути політична воля до того, щоб обговорювати, якою буде ця автономія, якою будуть її критерії, які цілі вона має виконувати. Тут, насправді, мені здається, порівну роль і держави, і корінного народу, його представницьких органів, бо з одного боку ідеальний варіант, коли корінний народ має чітке бачення і чітке розуміння, що саме він хоче від цієї автономії і пропонує готове рішення.
Це було висновком моєї дослідницької роботи, в тому числі в межах форуму. Але якщо немає зустрічних кроків з боку уряду і держави, і головне готовності і політичної волі, то як би кристально чисто ми не сформулювали, чого ми хочемо від цієї автономії, поступу не буде. Пане Сулеймане, у вас і у інших учасників зараз є нагода кристально чисто сформулювати, що ви хочете від автономії. І у вас на це є ціла хвилина. І потім у Рефата Аги і Арсена Аги. Ви ж бачите, я скорочую тривалість. Будь ласка, хвилина на те, яка мета, які цілі Кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Я сфокусуюсь краще тоді. Перше, це гарантоване політичне представництво. Бо хай там, наскільки ми не будемо освіченими, ніхто не відміняв виборної демократії. І тут я трохи по-іншому дивлюся на питання позитивно, як ви кажете. Я їх більше полюбляю називати позитивні дії. Ці позитивні дії, вони є необхідними саме в такому соціально-економічному просторі. І політичному в тому числі. А політичне – це найвища ланка. Гарантоване політичне представництво – це раз. Можливість брати участь в нормотворчих функціях на регіональному рівні – це два. І три – це дуже пов'язано з другим. Це можливість впливати на прийняті рішення в такий спосіб, бо це часто розглядається в Україні, що немов меншість буде керувати більшістю. Ні. В такий спосіб, щоб без меншості не можна було прийняти певні ключові рішення з певних ключових питань, що стосуються нас. А цих питань багато, і вони стосуються не лише нашої мови, культури, вони в тому числі стосуються нашої землі. Бо автономія – це визнання того, що Крим є нашою національною територією, і рішення, в тому числі стосовно землі, не можуть бути прийняті без нас. Дякую. Отже, 3 принципи. Тоді 3 принципи від Арсена Жумаділова і 3 від Рефата Чубарова. Ви переформулювали питання. Спробую сказати таким чином, що є автономія для кримських татар, так, щоб українці її розуміли. Для кримських татар автономія – це є визнання нас рівними. Що ми такий самий народ, як і, наприклад, українці, які мають свою історію, які мають свою землю, свою територію, які внаслідок історичних подій, передусім через російську політику стосовно кримських татар, дійсно опинилися у дуже скрутному становищі, але це скрутне становище не означає, що ми втратили свою суб'єктність, не означає, що ми втратили себе. Ми є як народ. І автономія для нас – це визнання того, що ми є як народ. Це наше знаходження, так би мовити, за столом на рівних з іншими. Не в коридорі, не в кімнаті очікування. Коли покличуть, спитають думку, заслухають і скажуть «ви вільні». Нам такий формат не потрібен. Ми такий самий народ, як і всі інші народі-сусіди в цій географії. Ми хочемо цього знання. Оце і є автономія. Те, як ми її наповнимо, чим ми її наповнимо, це вже питання інструментарію, це не складно. Як то кажуть, це питання техніки. Дякую, Рефата. Та автономія, про яку ми говоримо, вона має забезпечувати 3 принципи. Перше – це непорушність територіальної цілісності української держави. Другий принцип – це реалізація кримськотатарським народом свого права на самовизначення. І третє – це рівні права і свободи громадянина і людини. Оці 3, як мінімум, можна ще більше назвати, але це 3 основні принципи. Отже, якщо все це спробувати одним реченням, тут є 2 слова буде, які нібито один одному протирічать, але вони не протирічать. Ефективне співуправління своєю територією. Ми не можемо претендувати на одноособне управління, там буде жити багато інших людей, але ефективне – це таке, щоб нам ніхто не ставив такі проблеми, які б загрожували нашому збереженню і розвитку. Ефективне співуправління нашою землею.
Рифат ага, якщо мова йде про співуправління, і ми згадували, ви згадували першим, згадали тут квоти, то в межах квоти корінних народів наскільки потрібна квота для караїмів і кримчаків? Слухайте, я думаю, що ми всі маємо, я не знаю, що ми маємо такі знайти форми, але спробувати відродити, хай на мене ніхто не ображається, і караїмів, і кримчаків, ми просто зобов'язані. Все те, що стосується історії, культури, це все можливо. Мова, я думаю, що якщо зберігаємо кримсько-татарську мову, теж можливо, але інше залежить ще від них самих. Ми маємо відроджувати, тому абсолютно їх імплементація у всі сфери діяльності Кримської автономії. Очевидно, що коли відновиться влада України на Кримському півострові, коли буде Кримсько-татарська національна територіальна автономія, а я вважаю, що без неї нам далі рухатись просто неможливо, то знадобляться нові кадри, не тільки ті, хто повернеться, очевидно, приїдуть люди і нові. Тому що частина тих, хто зараз розкошує, або донедавна розкошували в Криму, змушені будуть поїхати. Уявімо, що я, навіть незважаючи на пенсійний вік, приїжджаю до Криму і хочу там працювати. Наскільки мені треба буде знати кримсько-татарську мову для того, щоб обійняти бодай якусь відповідальну посаду. А потім Арсен. Тоді краще ви. А от краще, так, він в цьому сенсі у нас. На провокаційне питання, да? Ну, це насправді дуже життєве. Якщо ви говорите про посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування, скоріш за все, для вас так буде хороша новина, вам необхідно буде її знати. І вам необхідно буде її вивчити на рівні, на якому ви зможете комунікувати, розуміти, про що говорить людина, яка звертається до вас кримськотатарською мовою. Якщо просто про роботу, про сферу обслуговування тощо, то в такій організації просто має бути принаймні одна людина, яка, якщо звертаються до цієї організації установи хтось кримськотатарською мовою, щоб її могли зрозуміти. Тому, якщо це не публічний сектор, то тоді погана новина, у вас не буде мотивації вивчити кримськотатарську мову. Я пригадую вашу ідею, Арсене, здається, я не помиляюсь, що по всій Україні, в усіх школах потрібно, щоб вивчили бодай слів кримсько-татарських. Було таке? Це не моя ідея. Не ваша ідея, так? Але, гаразд, це свідчить лише, що енергійних політиків в вашому середовищі чимало. Наскільки ви до неї ставитесь, позитивно-негативно, і до того варіанту, як функціонує валійська мова на території Англії і Вельсу, де вона, якщо людина звертається хоч в Англії валійською мовою, то їй зобов'язані дати принаймні письмову відповідь валійською мовою. Це трапляється зовсім і зовсім не часто, але положення таке є, і якщо наполягають, то це використовують. Так, приблизно таке ж становище поза територією автономії для кримсько-татарської. Я скажу так, мова, вивчити або знати кримськотатарську мову – це здорово, це важливо для українців, але це не первинно, бо є приклад дуже багатьох наших земляків, так би мовити, в Криму, які так само вчили кримськотатарську мову, як і ми. Дуже мало вчили, але все ж таки вчили. У нас була 1 година на 2 тижні, тобто це 1 урок по суботах, 2 на місяць. Так от, вони знали деякі слова, вони вчили кримськотатарську, але це не завадило їм бути дуже такими активними рашистами під час подій 2014 року. Тому, якщо ми говоримо про вивчення мови як щось одноосібне і не у прив'язці з чимось більшим, я в це не вірю. Якщо ми говоримо про те, що буде змінена і дійсно переглянута гуманітарна політика стосовно кримських татар по всій території України, і вивчення мови на певному рівні буде однією зі складових такого нового ставлення і підходу, я тільки за. Колеги, потрібно нам зараз дякувати учасникам цієї дискусії, принаймні у Рифата Агейдалі теж є, і Арсен і Сулейман. Тоді останнє, що я хотів сказати, встигнути, щоб вони це почули, бо хто їх знає, що вони переглядатимуть потім запис.
цього заходу. Це про великодушність кримськотатарського народу. Я, готуючись до цієї зустрічі, раптом почав все передумувати заново і заново. Я зрозумів ще одну величезну несправедливість, котра була скоєна відносно кримських татар, а саме 1954 року, коли їхню батьківщину, де їх не було, передали з однієї територіального утворення Радянського Союзу до іншого територіального утворення Радянського Союзу. Це нам зараз видається, і я в це вірю, що у нас є споконвічні, природні і так далі зв'язки. Але це була ще одна хитрість тогочасного режиму. Для того, щоб прокласти між нами ще один етап відчуження. Щоб Україна чи в радянській формі, чи в наступній формі могла сказати, коли процес повернення обов'язково почався би в тій чи іншій формі, могла би сказати, а вас тут не було, коли ми отримали цю землю. Ви сюди не належите. І, на жаль, частково це ми і бачили, і наслідки цього були. І от ця великодушність народу, котрий не поставив це на карб Україні, а навпаки виявив себе масово патріотичним під час тих випробувань, які на нас випали, це нам треба знати, усвідомлювати і розуміти, наскільки воно все складно, і наскільки воно зусиль потребує і з того, і з іншого боку. Якщо ми одне одному в цьому допомагаємо, то це добре. Правильно? Абсолютно правильно. Виходячи за рамки нашої бесіди, щоб перед тим іти, дозвольте мені це публічно зробити, просто подякувати. Я не знаю, де Муслим Умеров, Наджия Аметова, і там велика команда з ними працює. Це перший такий пробний такий от формат, і в них все дуже добре вийшло. І я думаю, що в Криму люди дуже будуть цим довольні, те, що вони разом з нами, чи ми з ними. І дозвольте нам піти вже. Так. Дуже Якщо дякую всім. аудиторія не заперечує. Дозволяємо? Дозволяємо. А Наджіє і Муслім можуть з'явитися тут і показатися. Хай живе. Тобі позвонять. Наджіє і Муслім. Не хочуть нам показатися Наджіє і Муслім. Шановні, у нас незабаром... Ні, я бачу, там, здається, нога Мусліма Умерова показується. Так, будь ласка, сюди. І Наджіє нехай сюди. Наджія немає. Немає Наджія. Присядь. У нас далі за розкладом дискусія. Так, продовжується. І у нас Оля вже є Духніч. учасниця так, і бачу, і Мартін Олександр Кислий теж нам відповів, що він я є, бачу, він підходить. він до нас наближається. Я запрошую на цю сцену Ольгу Духніч. Вона кандидатка психологічних наук, дослідниця соціально-політичних процесів, соціальних та етнічних процесів, спільнот та ідентичностей. І Мартін Олександр Кислий, історик, кандидат наук, досліджує історію кримських татар, захистив дисертацію «Повернення кримських татар на батьківщину» чи на батьківщину в даному разі? На ватан. Добре. Херем Ватан Мілет – це теж з тих слів, які я знаю кримськотатарською мовою, 1956-1980 років. І я не встиг запитати, а Муслім пішов. Шановний Мусліме, в будь-який момент, коли захочеш, можеш приєднатися до цього обговорення. Сюжет у нас є, підказують. Отже, колеги, дивимося сюжет, а після того несподіване запитання. Чи знаєте ви, які події відбувалися в 44-му році, 18 травня в Криму? Ні. На жаль, не знаю. Так, це депортація кримського народу. Напевно, мені здається, це було
по расселению татар. Ну, там, наверное, вызволение татаров, наверное, или что такое. Или не, или освобождение Крыма, наверное, что такое. Я не знаю. Не знаю, не дивився. Массовая депортация по приказу Сталина вследствие того, что считалось, им и ЦК КПСС того времени, что они сотрудничали с нацистами. Кримсько-татарський народ було перевезено на інший континент, ніби в Росію. Кримських татар, яких виселили з своїх домівок. Це депортація кримських татар Радянським Союзом. Депортація була, я знаю, кримських татар. Переселення, скоріш за все. Розселення було так, їх виганяли. Ну як виганяли? Забирали? Ну да. Посадив і поїхав. Депортація кримських татар, народ як народу. Це щодо татарів, да, кримських татарів. Ну, приблизно, я вам точно не скажу, вибачте. Так, депортація кримських татар. Вітаю! Що відбувалося в 44-му році, 18 травня в Криму? Страшна трагедія. Депортація корінного народу, кримських татар. Пам'ятаємо і, сподіваюсь, помстимось. Коли виганяли кримських татар тоді з Крима, да? Ну, було. Там зараз теж страшне щось відбувається. Геноцид кримських татар. Ну, напевно, радянська влада, вона тоді витіснила кримських татарів з півострова. Депортація кримських татар. Насильницьки вивозили з Криму. На жаль, це червона сторінка нашої історії України. Депортація кримських татар і всіх, хто там жили, це вірмени, греки, українці, різні національності. Це була репресія кримських татар. Їх вивозили, да, трошки історію цікавився, їх гнобили, унічтожали як націю повністю. Так. Ну що ж, і досі триває 18 травня, той день, котрий колись у нас дехто позначав таким плакатом 18 травня ми всі кримські татари. Насправді, бути кримським татарином 18 травня – це означає, що можна не бути 19, 20 і так далі, аж до наступного 17 травня. Відчувати потрібно щоразу, знати потрібно завжди. Сьогодні, до речі, я от згадував і український національний гімн, і національний гімн кримських татар, а ще я чув сьогодні дуже гарну пісню, вперше послухав її так по-справжньому, у новому аранжуванні. Це, звісно ж, «Ей Гюзель Керим», і цього разу це Ісмаїл Куртумер і Аліє Хаджабадінова із Національним президентським оркестром. Раджу послухати зовсім інше трактування. І там під кінець, десь за 10 секунд до кінця, раптом такий асонансний сплеск усіх оркестрових інструментів, для того, щоб привернути нашу увагу, для того, щоб ми відчули і звернули на це увагу. І запитання найперше до пані Ольги, потім до пана Мартіна Олександра. Ми побачили нарізку. Я взагалі не вважаю, що бліц-опитування на вулицях – це є показовий жанр. Але що потрібно зробити і сказати, і показати українкам і українцям, щоб ми не плуталися в історичних датах, в нашому сприйнятті кримських татар. І чи взагалі можливо це? Пані Ольга, будь ласка. Ну, я коли подивилася цей ролик, то він мене порадував, я вам чесно скажу. Я вважаю, що це доволі хороше, якщо ми беремо Vox Populi, знання про те, що відбулося 18 травня 1944 року в Криму. Чому? Тому що я уявила собі цей Vox Populi в Криму в 2008, наприклад, році, в той же день. Якщо б про це питали не кримських татар, які мешкають в Криму, і повірте, результат був би набагато гірший. А те, що зараз вже виросло покоління, тут дуже, я думаю, багато хто помітив цю поколінну різницю. Чим молодші люди, тим краще вони знають, що відбувалося 18 травня 1944 року. Чому? Тому що на сьогодні ці події – це частина
загального курсу історії України, і її вивчають в школах. І ті, хто приділяє цьому увагу, хто здає ЄГЕ, вони про це знають і вони можуть розповісти про це. І от ми зараз ведемо дослідження, і це доволі видно, ця поколінна різниця, що молоді люди вже доволі добре знають, що відбувалося в ті часи в Криму. Я завжди в таких випадках питаю, позначте поняття молоді. Молоді – це до 35 років. От прям видно, коли це з'явилося в шкільній програмі, коли це стало елементом, в тому числі масової культури, бо люди трошки старші, вони можуть згадати фільм, який зняв Ахтем Сейтаблаєв, якраз присвячений депортації. І мені здається, що, ну, принаймні за ці 10 років цей результат, він вже видний, він доволі вагомий. Звичайно, не треба на цьому зупинятися, але, чесно скажу, мене це порадувало. Якщо ми дійсно брали просто людей з вулиці, то це, повірте, дуже хороший результат. Ну, якщо ви все ж таки вимовили, але припускаємо, що так і було. Мартін Олександр, ваш погляд і на цей сюжет, і на наші знання відносно кримських татар і наших взаємовідносин. Я не можу не погодитися, що подібні бліци не є репрезентативною з точки зору соціологічної науки. Але існує іншова наука соціальна антропологія, яка нам підказує, що це відео є дуже симптоматичним, бо вона показує не цифри і статистику, а те, як справді, бо нам є з чим порівнювати. Змінилася присутність Криму, а точніше кримсько-татарського Криму в публічному просторі, в публічному дискурсі. Серед усього цього різноманіття відповідей, які ми почули, деякі з них були неймовірно ґрунтовні, глибокі, які не можуть не тішити. Але найбільше мені сподобалася одна з перших відповідей, там, де чоловік сказав про депортацію кримського народу. Це на продовження нашої попередньої панелі про суб'єктність, про автономію. Це також до іншої дискусії, яка сьогодні, до іншого питання, яке сьогодні не піднімалось, про саму назву народу, про вкоріненість цього народу в цю землю, власну батьківщину і право на цю землю, кримський народ, кримські татари. Мені це справді щиро дуже сподобалось. Чому кримських татар і теми депортації, їхньої травми, закликів до взаєморозуміння не було раніше? Я можу тут собі дозволити відповідати як історик. Очевидно, тут дуже багато факторів на це впливало. Це і радянська історіографія, з якої вони були повністю стерті. Це і маргіналізація цієї теми в українській історіографії до 2014 року. 2014 рік – це гірка іронія, але саме він спричинив хвилю зацікавлень Кримом і кримськими татарами. І за ці 10 років насправді зроблено досить багато. Ми маємо це визнавати, бо постійно казати про те, що робиться мало, але не визнавати успіхи свої і своїх колег, це було б як мінімум невдячно. Те, що ми тут зараз сидимо, те, що нас зараз дивляться глядачі, ті події, які відбувалися публічні, офіційні вчора, ті, які будуть відбуватися сьогодні, це є прямим результатом, наслідком дій певного кола людей. І ідеї, які вони формують і поширюють, вони, як ми бачимо з цього сюжету, вони є загальноприйнятними. Іноді для того, щоб ідея була більше прийнятною і не зникала з поля зору, потрібно її унаочнення, або ж, як нині кажуть, візуалізація. Тут Іса Акаєв нагадував про героїчну воїнську історію кримських татар. І в зв'язку з цим у мене запитання, а кому б ви, якби у вас на це були гроші і відповідні знайомі, які б проєкт зробили, з кримських татар поставили пам'ятник у Києві, щоб людина могла йти і запитати, а це хто? А їй кажуть, а це, я потім скажу, кого б я поставив. А от Мартін Олександр, а потім пані Ольга. Нуман Челебіджхан. Так. Очевидна відповідь. І справді, коли заходиш на цю виставку, там стоїть Нуман Челебіджхан, дуже такий цивільний, все. Зразу зрозуміло, що це передовий ліберальний діяч певного народу, трагічна історія, все. А як про Тугай-Бея?
Десь на 3-му місці, мабуть. М? Десь, мабуть, на 3-му місці. На 3-му. Хто на 2-му? Гаспринський? Мабуть, хоча є певні сумніви. Я не дарма, звісно, про Тугайбея запитую, тому що з одного боку видатний воєначальник, і якщо підходити, хоча Мартін Олександр може мене поправити, деякі найгучніші, найвпливовіші перемоги козацького війська у війні за національне визволення були б неможливі без кримсько-татарської участі, а з іншого боку все ж таки закінчилося воно і полоном Хмельницького, і отим хрестоматійним епізодом у романі Сенкевича, а потім у фільмі Гофмана «Гей-гей, Тугайбей, розсердився дуже, гей-гей, Тугайбей, не сердися, друже». Наскільки ми маємо провокувати історичну пам'ять одні одних, щоб через це приходити до розуміння? Ольга, потім Мартін Олександр. Мені здається, що історична провокація – це не дуже той жанр, який нам зараз сильно пасує. І для цього є багато причин. По-перше, для того, щоб провокувати, треба занурювати людей в контекст. Бо ми, якщо щось провокуємо, ми несемо відповідальність за те, що ми провокуємо, за ті наслідки. Тому що на цьому полі будуть грати багато різних інших людей. Тому те, з чого б я починала, це дійсно хороший, якісний історичний наратив про кримсько-татарську історію Криму, який викладається людям в доступній формі. Це не обов'язкова школа. От який би проєкт я профінансувала, це якраз хороше, цікаве викладення кримсько-татарської історії для масового глядача, наприклад, на суспільному телебаченні. Алі Майдамак може там бути? Будь ласка, ну от я тут... Мартін, як ти думаєш? Я згоден, що в форматі провокації це точно не повинно відбуватися. В той самий час неможливо заперечувати потребу в опануванні цих тем або питань, задурених в наше минуле, які можуть бути підставою для провокації. А опанування і осмислення шляхом вивчення, шляхом інтеграції це в історичний гранд-наратив, це певною мірою і є захист, запобіжник від появи цих власне провокацій. І історія ранньомодерна, історія козаччини, Кримського ханства – це не єдина тема, яка може бути гострою чи конфліктною. Ви сьогодні згадували про 54-й рік. І друга половина ХХ століття, вона теж насичена, до речі, не без участі нашого ворога, якого ми зазвичай вимушені звинувачувати в поширенні антиісторичних наративів. Таких тем вистачає. І це нормально для поліфонії історії. І навпаки, краще, що вони є. Вони доповнюють наш досвід. Досвід не тільки взаємодопомоги, але загалом досвід співіснування на цих теренах, на теренах півдня України, на теренах степової цивілізації. Я тут можу говорити з пані Олею, що потрібен продукт, який дозволить широку аудиторію залучати в якісні знання про історію. Не посередні, не ворожі, не провокативні, а саме якісні. Але ми маємо слід розуміти, що якісний популярний продукт не з'явиться без якісної фахової літератури історичної. І з цим ми маємо величезну проблему. У нас істориків, кримських істориків, які опікуються Кримом, їх можна порахувати на пальці одні руки, а після 24-22 року їх стало ще менше з об'єктивних причин. І це сумно. Я б хотіла додати ще щодо того, що з 2014 року почалась, власне, зацікавленість не тільки кримсько-татарської історії, але й українською історією загалом. Я не думаю, що багато українців, які закінчили школу, до того зверталися до української історії, цікавились тим, що відбувалося. І як дослідник ми провели доволі велике на замовлення Міністерства культури дослідження прифронтових регіонів України. І одним з питань було, який контент люди споживають там. І для нас було відкриттям, що люди, особливо люди літнього віку,
віку, як ви кажете, да, там 55+, це люди, які почали споживати історичний контент про Україну. Вони перевідкривали для себе Україну і казали, ми не знали, що, виявляється, від нас ховали історію України. Тож ми зараз знаходимося в тій цікавій точці, коли українці ще не осягнули свою історію. Тому і вони її можуть осягнути, як і каже Мартін, в поліфонію цих сенсів, коли вони одночасно осягнуті історію кримсько-татарського народу. Але створювати провокації, поки ми самі ще свою історію доволі протирічну. Теж ще не, скажімо так, не присвоїли, не зробили своєю. То це такий хибний шлях, мені здається. А оце справді про синхронізацію. Українській історії бракує нового гранд-наративу. Ми досі користуємося гранд-наративом, який написав Грушевський. А кримським татарам загалом бракує гранд-наративу, який був не написаний свого часу через перепони об'єктивні. Ця синхронізація процесів може бути на руку нам всім. Ми можемо писати це разом і зараз. Мені свого часу довелося долати великі упередження відносно кримських татар і їхньої ролі в українській історії, тому що я уже навіть не зрілого, а позазрілого віку і начитався всякого свого часу. А що вам довелося долати? Ну от я тоді зізнаюся, я вважав, що кримські татари – це споконвічні вороги українського народу, які постійно нападали, грабували, забирали в Ясир і так далі, і так далі. Та відносно 44-го року і ніколи не вірив, не поділяв, завжди знав, що це радянська брехня і так далі. А от то, так. А що вам довелося долати, якщо довелося долати на шляху до розуміння і порозуміння? Я розкажу свою історію, вона в мене цікава. Я жила в Криму з 9 класу. До того я мешкала в місті Мелітополь. І коли я переїхала, мої батьки будували будинок біля Симферополя, і ми жили в оточенні кримсько-татарських родин, які теж в той час будували свої будинки. І як така дитина табула раси, я абсолютно спокійно увійшла в це сусідство, в цю співдію. А коли я поступила в університет на перший курс, то мій науковий керівник тоді якраз про апробацію проходила така відома методика цінності Шалома Шварца. І він попросив нас провести її апробацію, в тому числі в Криму, взявши кримських татар, українців і росіян в Криму. І я була людиною, яка брала оці папірці з цією апробацією, і я йшла в місця компактного проживання кримських татар. І на мене всі дивилися з жахом, я вам чесно скажу. Тому всі, хто жили в Криму, вони на мене дивилися з жахом. Не кримські татари казали, а чого ти тут, ти що, одна туди підеш? Я кажу, ну да. Ти каже, ні, туди не треба ходити, ти ж молода дівчина. Я кажу, ну так і що? І от я брала з собою абсолютно спокійно, брала ці з собою довіднички, анкетки. Я йшла, я пам'ятаю, що тоді ще була такий гуртожиток «Зірочка, зв'яздочка» в Алушті, куди переїхали кримсько-татарські сім'ї, які не мали свого житла, і вони жили в страшних умовах. Це одна маленька кімната, не знаю, там 12 метрів, вона перегороджена ковдрами, тому що сім'ї великі, там лежить бабуся. І от ти заходиш, по-перше, ти бачиш, в яких жахливих умовах живуть люди, по-друге, ти бачиш, що в кожній родині тебе намагаються чимось пригостити, з тобою розмовляють, тобі щиро раді. І це було моє таке перше дуже емоційне знайомство з кримськими татарами. І з тих пір я перестала розуміти оце кримське оточення не татар, які були носіями стереотипів про кримсько-татарський народ. І я якось опинилася серед них, а не серед тих кримчан, з якими я жила. Тому мені нічого не прийшлось долати, крім щирого нерозуміння, чому саме такі настрої панують в Криму. Дякую, Мартін і Олександр. Мені так само пощастило з середовищем. З колом спілкування і з родиною це був, мабуть, середина 90-х. В Криму тоді відкривалися факультативні класи з вивчення кримсько-татарської мови. Я пам'ятаю, мене батько тоді записав, сказав, що маєш вчити, бо живемо в Криму. Так само пощастило потім з друзями і загалом з оточенням. Хоча я чудово розумію те, про що говорить Оля, це був, мабуть, початок нульових, десь 2003-2004 рік. Я пам'ятаю, до нас в школу на урок прийшли лише хлопці.
8 ранку, ще хлопці сидять в класі. Я питаю, де дівчата. А мені мій сусід по парті каже, ти що не знаєш? Сьогодні 17 травня. Татари будуть різати дівчат. Взагалі нікого на вулицях в цей час в Криму не бувало, от 18 травня. От всі Тобто, будуть просто. зіштовхуватися з цим доводилося постійно, але, на щастя, воно не впливало на своє бачення світу і бачення так званої кримської проблеми. Наскільки Україна і українці здатні не повторити ставлення до кримських татар, до інших меншинних спільнот, ставлення, яке би імітувало позицію старшого брата або білого визволителя? Я б не казала, що українцям характерний такий колоніальний дискурс білого визволителя. І скоріше думаю, що ми з вами живемо в такому складному зараз українському політичному світі, де доволі багато людей з різним бекграундом. В тому числі доволі багато людей, які свого часу займали певні посади в кримській владі, були в партії регіонів, дивилися на Крим очима цієї політичної сили і загалом були носіями такого, скажімо, чесно, проросійського дискурсу. І з часом вони змінили своє ставлення, вони приїхали в Київ, вони зараз працюють на державу Україну, але ставлення їх і їх настанови, вони не дуже змінилися щодо кримських татар. Вони могли докорінно змінитися щодо інших різних питань, але до кримських татар ні. І, на мій погляд, це одна з таких проблем. Вони, може, самі цього не усвідомлюють, тому що для них так і залишилося те, що було таким, мабуть, головним дискурсом в Криму, коли небезпека якраз виходила з точки зору навіть наших українських силових структур саме від кримських татар. Їх досліджували як потенційно тих, хто може порушувати суспільний порядок, не росіян в Криму. І це, на жаль, я бачу, що в деяких людей ця тяглість навіть на материковій Україні залишається. Але в мене дуже багато позитивних надій на молоде покоління людей. І ми бачимо, що вони розуміють, що таке депортація кримських татар. І коли нове покоління зайде в українську політику, то я думаю, що зараз наша задача якраз сформувати оцей гранд-наратив, про який каже Мартін. Для того, залишається лише вирахувати той час, коли нове покоління зайде в українську політику. У нас це доволі швидко відбувається. Відносно, звісно. Мартін Олександр. Про різний бекграунд. І ми вже сьогодні говорили про те, що там різні покоління по-різному знають історію. І окрім покоління, яке вчило історію за радянськими підручниками, є вже і наступне покоління, яке вчили історію за пострадянськими підручниками зразка до 2014 року. Про різний бекграунд, до чого це я? Є серед українців ті, хто невимушено є носіями певних стереотипів, які можна класифікувати як колоніальні. Це не означає, що є системний структурний колоніальний дискурс. Є певні ризики, що звільнення Криму кінетичне, фізичне, військовим шляхом, воно може спровокувати появу цього паттерну визволителя білого не білого, але визволителя, в руках якого, окрім зброї, є ще й влада. Але ці ризики слід мати на увазі, але вони не є загрозовими станом на зараз. І я сподіваюся, що і не будуть. Який є потенціал в українців не стати, не надягнути цей пробковий шолом? Потенціал великий, хоча б через спільну історію і взаєморозуміння спільних травм. Українці теж були на місці кримських татар, і Путін сьогодні заперечує право українців України на існування, а емпатія є досить потужною зброєю і потужним засобом, який здатен формувати інтенції в майбутньому. Єдине, що тут є певна пересторога також, будь-який травматичний, досить болючий, який ми переживаємо зараз, він оголює і робить наші реакції досить гострими. Я сьогодні в Фейсбуці, хтось написав пост про депортацію кримських татар, я прочитав коментар, а що українців не депортували?
що ми маємо пам'ятати тільки про депортацію це воно. І, на жаль, на це треба реагувати притомно. Це сумно, але це просто є симптомом. Він з часом буде зникатиме, і наші дії просто мають бути не реактивними, а проактивними. Я б казала, що навіть не дискурс колоніальний нам загрожує. Нам загрожує дискурс, який можна було б умовно назвати дискурсом безпеки і справедливості. От що після деокупації Криму для українців буде безпечним, а тут можуть бути різні варіанти, як стосовно майбутнього Криму. А другий момент, що для них буде справедливим після деокупації Криму. От ці два треки, мені здаються, більш вірогідними, ніж колоніальний якийсь дискурс щодо кримських татар і щодо Криму. Мартін, Олександра, як ви ставитесь до використання слова «орда» для позначення Росії і російського імперіалізму? Нейтрально. Тобто я його не використовую, але ніколи не буду вступати в битву за термін. Звичайно, тут є певний фльор, і певні терміни мають застосовуватися відповідно до контексту історичного часу, але я маю більш сформоване ставлення до використання інших термінів. Пані Ольго? Ну, я теж нейтрально до нього ставлюся. Я, в принципі, розрізняю різні типи дискурсів. Якщо це такий от емоційний дискурс, який дозволяє людині випустити емоції в соціальних мережах, ну, хай так називає. Деякі Росію з маленької літери пишуть. Ну, кожен в мові знаходить якийсь свій механізм полегшення своєї напруги, пов'язаної з війною. Із соціальних мереж я беру участь лише у мережі Х або ж X, яка була відома як Twitter. От, і час від часу я там виставляю таке для англомовної аудиторії: навчіться української через кримсько-татарську. Мені подарували календар, в якому є кримсько-татарською, українською там, і я їм перекладаю, і нехай вони навчаються. Зокрема, я відкрив дуже цікаво, що виявляється місяць квітень у кримсько-татарській – це чечек. А це напряму пов'язано із українським діалектним словом чічка, яке існує на заході України, ну і так далі, і так далі. Що ми можемо запропонувати світові про Україну через кримських татар, через краще знання кримських татар? Будь ласка, Оля. По-перше, ми можемо самі собі запропонувати те, що нам потрібно. Це складну державу. Дуже легко жити немодерним етнічною нацією, що ми всі тільки українці, от в нас проста унітарна країна, і воно не дає такого вектора розвитку, коли ти складна країна, коли ти розумієш потреби того, хто живе на твоїй території, хто є корінним народом, і ти поважаєш ці потреби, ти поважаєш цінності цього народу. Це ускладнює, в принципі, наше існування і робить нас дійсно політичною нацією, яка бореться за свободу, яка поважає свободу інших, яка здатна до такого складного менеджменту стосунків всередині своєї держави. Щодо світу, ми стоїмо в ряд цілком зрозумілих європейських країн, унітарних країн, в яких є свої національно-територіальні автономії, бо досі для українців розуміння того, що унітарна держава може мати національну автономію, воно є дивним. І ми про це теж дуже мало говоримо. І на сьогоднішній день, мабуть, найбільший ризик для кримсько-татарської автономії те, що люди в Україні бояться слова автономія. Для них автономія – синонім сепаратизму, для них автономія – синонім того, що частина нашої території стає загроженою, і що з нею щось відбудеться, вона наче не приклеєна до нас, як все інше. І от усвідомлення того, що коли ми наділяємо свободою, наділяємо правом і наділяємо можливостями
певний народ на певній території робить нас сильнішими, а не слабшими, це дуже доросла річ. І мені здається, що так ми будемо зростати як нація і в своїх очах, і в очах світу. А вам не здається, що в самому формулюванні, коли ми наділяємо свободою, Ми наділяємо свободою як держава, да? Я ж не кажу як українці, да? Як етнос. Ми як держава, да? як суспільство, яке розуміє, що ми в рамках цієї держави поважаємо корінні народи, які мешкають на її території. Дякую. Мартін і Олександре, в Канаді, зокрема, є така практика, що я отримую деякі листи із канадських університетів. І там наприкінці написано: я визнаю, що цей університет розташовано на землях, які були домівкою і так далі, і так далі. Оці перші нації за канадською термінологією. Наскільки ми маємо нагадувати і визнавати першість кримськотатарського народу на тій території, не тільки на якій він зараз живе, а й на якій жили його предки раніше. Щоденно, не тільки 18 травня. Це насамперед стосується нашої мови. Те, які уставлені в лексичній конструкції, ми використовуємо на позначення тих чи інших явищ. І, знову ж таки, ця сама дискусія про етнонім, про кримчани чи кримці, кримський, що є кримським за своїм змістом, це міг би бути перший крок у зміні нашого вокабуляру, нашої лексики, бо лексика формує наше сприйняття. Канадський досвід є цінним, безумовно цінним, але відповідаючи на ваше попереднє питання, мені здається, я хочу в це вірити, що Україна має потенціал зробити значний внесок в уявлення про те, якими може бути національно-територіальна автономія. Складність випадку – це можливість. І те, як ми з цим викликом впораємося, це буде користю не тільки для нас, а й для глобального досвіду. Те саме стосується дискусій про постколоніалізм, які в усьому світі, очевидь, буксують і знаходяться в кризовому становищі станом зараз. А український досвід може бути цікавий з точки зору перегляду мультикультуралізму і загалом всіх цих моделей міжетнічних відносин. Перегляд історичної присутності Росії в Криму на широку аудиторію міжнародну, а ми бачимо, що і політики, і публічні фігури, вони досі собі дозволяють говорити, що, да, звичайно, Крим – це Україна, але ви ж подивіться, це ісконно руські землі. І Маск, і Туск, і ще хтось, вони постійно це повторюють, бо це дуже глибоко вкорінено. У нас є потенціал змінити це, підваживши право Росії на ці землі, повернувши їх історично корінному народу, ми загалом маємо можливість підважити панівний російський наратив не лише той, що стосується колонізації Криму, а загалом того місця, яке Росія собі століттями виборювала, як цивілізаційний простір Сходу, як просвітительку від якихось відсталих варварів, як баланс в цьому світі складному постхолодної війни і тому подібне. Колеги, ви вели мову про те, ну і я про вас трошки, про те, що українцям варто знати, варто переглянути, варто підтримати у нашому ставленні до одного з корінних народів нашої країни, кримських татар. Ви беззаперечні авторитетка і авторитет у цьому, для мене принаймні. От. І тому мені страшенно цікаво дізнатися, а що вам і вам ще самим хочеться або відчуваєте, що потрібно дізнатися про кримських татар. І тут почне Мартін Олександр. Мову. Я так і не вивчив мову до кінця. Я декілька разів підходив до цього, але брак мотивації пов'язаний з тим, що мої джерела як історика
я займаюся депортацією, повернення, вони російськомовні. В мене не було сильної мотивації вивчати мову для опанування цієї теми. Тобто, якби я там вивчав Кримське ханство 4 століття, це зрозуміло, з очевидних причин мова була б мені необхідна. Мені бракує цих знань, і з кожним днем я це все відчуваю сильніше і сильніше, що, до речі, теж є позитивним симптомом щодо того, яку функцію починає виконувати мова. Мабуть, да, це все. Пані Ольго? Крім мови, я б сказала, що мені дуже бракує, як досліднику, як соціальному психологу, розуміння тих процесів, що зараз відбуваються з кримськими татарами в Криму. Я можу їх для себе моделювати. Я думаю, що народ з досвідом депортації і з досвідом ізоляції для того, щоб зберегти свій народ в недружньому, да? Не те, що недружньому, а в оточенні зі схожою мовою, яке може тебе розмити, він може знову, да, в рамках того існування, яке зараз в нього є в Криму, вдатися до чогось подібного, да, до такої внутрішньої міграції, до ізоляції. І от ті процеси, які відбуваються зараз з кримсько-татарським народом, а 10 років – це велика відстань. Ми знаємо, що кримсько-татарські діти, вони отримують ціннісну освіту в родині, а не в школі. І це, мабуть, добре, да, що так традиційно пішло, тому що російська школа, вона потужна машина пропаганди зараз в Криму. Але дуже багато різних процесів там зараз можуть відбуватися, і ми маємо бути готові до того, що ми побачимо трошки інший кримсько-татарський народ після деокупації Криму. І от цього шматка знань дуже бракує сьогодні. Як надолужувати? Дуже обережними дослідженнями, дуже обережними розмовами з людьми, які зараз перебувають в Криму. І я завжди думаю про те, що буде після, і в мене нещодавно була така розмова для суспільного мовника. Ми розмовляли про те, що ось Крим деокупований, і ми повертаємося в Крим. І Крим повертається інформаційно, сутнісно в склад України. І ми маємо розуміти, що за ці 10 років українська нація дуже сильно змінилася. Ми не бачимо, як ми змінюємося. І ми зразка 2013 року собі б зараз не сподобалися. І я думаю, що нам потрібно буде дуже багато уваги, дуже багато терпіння і дуже підготовлене наше суспільство до того, яким буде Крим, коли ми його побачимо. Я думаю, що це дуже важливо. Мартіне, Олександре, перед тим, як я поставлю вам останнє запитання, може ви теж на цю тему висловитися? Ні, мені здається, була вичерпна відповідь. Колеги, на самому початку я безуспішно намагався спровокувати пані Ольгу і пана Мартіна Олександра. Вони обидва дуже чітко сказали пам'ятник Номану Челебіджихану. Але одна справа висловлювати абстрактне побажання, а друге запустити процес. З чого, і гаразд, я готовий теж за Номана Челебіджихана. А за кого ви хотіли? Давайте. За Тугай-Бея, я однозначно. Ні, я однозначно за Тугай-Бея, великий воїн, так, суперечливо, але приверне більше уваги насправді і пробудить більше інтересу до дослідження. З чого починати? Петиція на ім'я президента, оголошення підписки на збирання грошей, розмова з Віталієм Кличком чи просвітницька кампанія, щоб набрати якомога більше підтримки? Медіа та комунікації, так. Да. Медіа та комунікації. Я вважаю, що коли ми маємо справу з територією міста і з простором, який належить людям, то ми спочатку по-чесному маємо дати інформацію людям. Да? Будь-яка ініціатива, яка йде зверху, вона завжди не має під собою ніякого успіху. Ми маємо створити оце середовище, в якому люди розуміють, чому саме тут буде стояти пам'ятник цій людині. І тоді це принесе, навіть якщо пам'ятник довгий час не буде стояти, але це будуть обговорювати, це вже пам'ятник. А в Кримському домі буде виставка макетів. Да, наприклад, да. Можливих проєктів.
А чому б не тільки в Кримському домі, не знаю, там в Укрпошті, в якомусь місці, де дійсно багато людей проходить, да, і вони бачать на ЖД вокзалі, наприклад. Да? Ну, це має бути туди такі... важко потрапити через всі ці металеві рамки. Можна спробувати там, де Україна в мініатюрі на гідропарку. До речі, там є кілька відтворень кримських об'єктів. Я от до свого сорому не знаю, куди сьогодні кримські татари несуть квіти, де в нас пам'ятне місто символічне в Києві. От зараз відбувається його відкриття неподалік, біля музею Голодомору. От, власне, я сьогодні їхала і думала, що для мене от немає цього символічного місця. Добре, що воно з'являється. Прямо зараз триває його. Колеги, можливо, ви трошки підмерзли, і тому у вас є зараз нагода зігрітися, нагородивши бурхливими оплесками Мартіна Олександра Кислого і Ольгу Духніч. А я так. Ну, серйозно, дуже-дуже вам дякую. Запам'ятали те, що ви сказали. Хто не запам'ятав, може пересвідчитися, передивитися запис. І на цьому слові поки що ми обговорення закінчуємо, але робота цих людей не закінчується, бо це з тих людей, які якраз і перетворюють усвідомлення і розуміння нами, українками, українцями, іншими людьми кримських татар і самих себе. Тому що ми приходимо до розуміння себе часто через розуміння інших. От такий підсумок я підбив. А зараз тут з'являється один із рушіїв сьогоднішнього заходу. Çok sağ olunuz Андрій Бей, Ольга Ханум, Мартин Олександр. Дуже дякую всім, хто з нами онлайн. І дуже дякую нашим медіапартнерам телеканалу АТР, Суспільне Крим, Крим Медіа. Нас сьогодні багато де дивились, приєднувались до Зуму. Дуже дякую, що ви з кримськотатарським народом, що ви з нами в цей день, важливий для нас. На цьому ми будемо завершувати нашу трансляцію. Чохсалнус, дуже дякую. От як цікаво, коли у людини подвійне ім'я, до неї не чіпляють ні ага, ні бей. Тому що Муслім сказав Андрій Бей, Ольга Ханум і Мартин Олександр. Це щось значить. Зауважив.